सम्प्रति द्विदिवसीय कार्यशालायाम् अस्यां पञ्चम तत्र मध्याह्न अन्तिमकालः नाम अन्तिमसत्रस्य आरम्भः सम्प्रति क्रियते। तदर्थं समागताः सन्ति। अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य मैसूर महाराजा संस्कृतकलाशालायां न्याय प्रोफेसर् रूपेण सन्ति। तेषां नाम भवति आळ्वार् स्वामिनः इति। ते तावत् स्वपितुः सकाशादेव अध्ययनं कृतवन्तः। एवं प्रसिद्धविद्वांसः आसन्। बुद्धिमङ्गलं स्वामिनः इति प्रसिद्धाः आसन्। तेषां सन्निधेपि न्याय वेदान्तशास्त्रम् अध्ययनं कृतवन्तः। मेलुकोटे इत्यस्मिन् क्षेत्रे त्रिनारायणपुरक्षेत्रे एते तावत् 30 वर्षात् पूर्वं तत्र रिसर्च् मेलुकोटे रिसर्च् इति तत्र मेलुकोटे रिसर्च् सेण्टर् इति आरम्भं कृत्वा विशिष्टाद्वैतस्य सिद्धान्तस्य प्रचारः तैः बहुधा कृतो वर्तते। एतेषां कृते सर्वेषां पक्षतः सम्प्रति स्वागतवचांसि उक्त्वा एतावत् सम्प्रति स्वीय सत्रद्वयस्यापि आरम्भं कर्तुं प्रार्थये। प्रथमं राष्ट्रपालः तेषाम् उपरि स्वागतवचनं। सभाई इतने प्रथमोदृष्टे में गुरुवे देवताय च प्राप्याय प्राप्तप्राप्तस्तु वेंकटेशाय मंगलम् इति यदा कुमारनाचार्याणां वेदान्तदेशिकाः भवन्ति एवं स्वामिनां तत्र सभाध्यक्षाणां विषयेपि श्लोकाः सङ्गच्छन्ति इति मन्ये। सः महान्ताः अस्माकं तत्र प्रार्थनां इत्यत्र आगताः। तेषां सुहृदाः लक्ष्मीकुमारताताचार्य इति सिद्ध श्रीवैष्णव आचार्य सम्प्रदाये वर्तमानाः। ते तावत् प्रामाणिकसम्प्रदाये ग्रन्थाः श्रीभाष्यादि ग्रन्थानां कोशादि ग्रन्थां निर्माय अतीव उपकारं कृतवन्तः सम्प्रदायस्य। एतेपि महान्तः तेषां सकाशे एव अधीत्य वेदान्तशास्त्रम् अनन्तरं बुद्धिमङ्गलं स्वामिनां सन्निधौ न्यायशास्त्रं च अधीत्य तत्र इदानीं तत्र मैसूरु महाराजा संस्कृतकलाशालायां न्यायशास्त्र गल्पपण्डिताः सन्ति। एते मृदुभाषिणः। ते रामचन्द्रस्य विषये तत्र वाल्मीकिः तत्र वाल्मीकिना वर्ण्यते। एवं तत्र सर्वकल्याणगुणसम्पन्नाः अत्यन्तं मृदुभाषिणः। एते अत्र कृपया अत्र आगत्य आगतवन्तः सन्ति। ते तावत् मध्याह्नसत्रे अध्यक्षमलङ्कृत्य भारतीयभाषाविज्ञाने शास्त्रज्ञानां तत्र योगदानम् इत्यस्मिन् विषये तत्र सम्भाषणं तत्र कर्तुं तत्र सिद्धाः सन्ति। तेषां सविधे चरणारविन्दे पदमुदीय प्रणामान् निवेद्य सर्वेषां पक्षतः सुस्वागतं स्वागतं वाचं व्याकरामि। धन्यवादः। तत्रैव उपविश्य दूरदर्शनं विद्युदुद्योतजिह्वं गर्जत्पर्जन्यनादं स्फुरितरविरुचं चक्षुरक्षुद्ररौद्रं प्रस्ताशाहस्तियूथं ज्वललसटाकेसरोद्भासमानं रक्षोरक्ताभिषिक्तं प्रहरतु दुरितं ध्यायतां नारसिंहम् श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददडायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि। पाशायशोभिकमनीयशिखानिवेशं दण्डत्रयोज्ज्वलकरं विमलोपवीतम् उद्यद्दिनेशनिभमुल्लसरूत्वपुण्ड्रं रूपं तवास्तु इति राजदृशोर्ममाग्रे। श्रीवंशिनकोपश्रीरङ्गनाथयतीन्द्र महादेशिकाय नमः।
अत्यन्तमहिते भगवता श्रीरामेण पवित्रीकृते मधुरान्तकक्षेत्रे विद्यमानां इमां कलां शालां आहूतः अस्ति। प्रायः 30 वर्षेभ्यः पूर्वं दासेन अनेन इदं क्षेत्रम् आगतम्। यदा च अत्र वार्षिक अहोबलमठीय विद्वत्सभा अपि तदानीन्तन श्रीचरणैः आयोजिता। तदान्ते बहवः गरीयांसः विद्वांसः आसन्। सर्वेपि अहोबिलमठीय आस्थानपण्डिताः यथा मेल्पाकं नरसिंहाचार्यस्वामिनः, पेरुक्कार्णि चक्रवर्त्याचार्यस्वामिनः, नावल्पाकं वरदाचार्यस्वामिनः, उत्तरमेरूरु वासुदेवाचार्यस्वामिनः, श्रीवत्सान्काचार्यस्वामिनः, पुरुषे कृष्णमाचार्यस्वामिनः एवं महाविद्वांसः अत्र विराजन्। अहोबिलमठे तावत् तदात्वे प्रत्यहं श्रीभाष्यकालक्षेपगोष्ठ्याः अतीव प्राधान्यं दीयते। स्वयं श्रीचरणाः एव श्रीभाष्यकालक्षेपं प्रवर्तयन्तः आसन्। अनन्तरं कालस्य परिणामवशात् इदानीं किञ्चिदिव ह्रासं गता इयं पद्धतिः। पुनः 30 वर्षानन्तरम् एतादृश अवकाशं कल्पितवत्यः अत्रत्येभ्यः विद्वद्वरेण्येभ्यः सर्वेभ्यः சாந்தரிபந்தம் கிருத்தஜ்ஞதாம் ஆവശ്யம். இன்னைக்கு எனக்கு கொடுத்திருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா தர்க்கசங்கிரஹ ஆலோக வியாக்கியாயாக சங்கடக யந்திரே ரைதிக பிரதிரூபணம்னு கொடுத்திருக்கு. இதுல சில முக்கியமான ஆரம்பத்தில் சில கேள்விகள் தான் உங்களை கேட்டு உங்க இதுலேருந்து பதில் எடுத்துட்டு அப்புறம் நான் மேற்கொண்டு விஷயத்தை சொல்றேன். இப்போ இந்த நியாயசாஸ்திரம் அப்படின்னு நாம சொல்றோம். இந்த நியாயசாஸ்திரத்தை எதுக்காக படிக்கணும்? முன்னாடியிலேருந்து வந்திருக்கே அதுக்காக நம்ம படிக்கணுமா? நம்ம புஸ்தகத்தை எழுதி வச்சிருக்கா, சிலபஸ்ல வச்சிருக்கா, அதனால படிக்கணுமா? இந்த நியாயசாஸ்திரத்துலேருந்து இன்னைக்கு ஏதாவது நமக்கு உபயோகம் உண்டா? உங்க அபிப்பிராயம் என்ன? யாராவது 2-3 பேர் நீங்க எழுதுன்னு சொல்லுங்க. முக்கியமா என்ன விஷயம்னு கேட்டா, ஒரு கிளாஸ் அப்படின்றது ஒரு வித்யான்றது எப்படி அப்படின்னு கேட்டேன். நம்ம வேதத்தை என்ன சொல்றதுன்னா சக வீரியன் கரவாவகை. ஆத்தியார் சொல்றாரு, ஏதோ சொல்றாரு, சரி கொஞ்ச நாளைக்கு கேட்கணும் அப்புறம் போலாம், அந்த மாதிரி இருக்கு. இது நமக்கு ரொம்ப வேண்டிய விஷயம். நமக்கு அந்த விஷயத்துல ஒரு ஸ்ரத்தை இருக்கணும். அப்போதான் அந்த வித்யான்றது நமக்கு வரும். அதுல கூட என்ன சொல்றது அப்படின்னு சொன்ன வேதத்துல வித்யாஹவை பிராமண வாஜகாமம் கோபாயமாம் சேவதிஸ்தே அகமஸ்மி அசூயகாய அப்ரயதாய அதிருஜவே நமாம் குருயா. நம்ம வித்யை எப்படி கிரகிக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன அந்த வித்யானது ஒரு ஒரு பெரிய வஸ்து. அந்த பெரிய வஸ்து அந்த வேதத்திலேயே என்ன சொல்றதுன்னா அந்த வித்யன்றது ஒரு பிராமணத்துல வந்து என்ன சொல்லிட்டான்னு கேட்டா கோபாயமா, நீ என்ன காப்பாத்து, உப்பு ரக்ஷணேன்னு தான், நீ என்ன நன்றாக காப்பாத்து. காப்பாத்துற நான் என்ன பண்றேன்? நான் உன்னை காப்பாத்துறேன். சேவதீதே அகமஸ்மி. அப்படி நாம எப்படி இருக்கணும், இன்னொருத்தருக்கு எப்படி இருக்கிறவாளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்டேன். அசூயகாய அப்ரயதாய அதிருஜவே நமாம் ப்ரூயா. காப்பாற்றுறதுன்னு எப்படி எல்லாருக்கும் சொல்லிக் கொடுக்கணும். வித்தியை இருக்கிறதே சொல்லிக் கொடுக்கறது இல்லை. அதை பத்தி சுபாஷிதத்தை என்ன சொல்றதுன்னா ஏகதே வர்த்ததையேவ நித்தியம். நீ ஏன் உங்களுக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம். சாதாரணமா பணம் நாம செலவழிச்சா அது போயிடும், அவ்வளவுதான். இன்னைக்கு நம்ம கிட்ட 100 ரூபாய் இருக்கு. 100 ரூபாய்க்கு ஏதோ ஒருத்தர் வந்து பிஸ்கெட்டோ சாக்லேட்டோ வாங்கி சாப்பிட்டுருக்கோம். மறுபடியும் அந்த பணம் வருமானம் வராது. ஆனா வித்தியன்றது நல்ல சத்பாத்திரத்தை கொடுத்தா அது அபிவிருத்தியா. அந்த மாதிரி எதுக்காக சொன்னவர் சொன்ன இந்த வித்யா
செய்யாதது எது, அது என்னன்னு நாம நல்லவாளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும். அப்படியே அசூயக்காய அந்த விஷயம் இப்பதான் போயிட்டு பழைய காலத்துல இன்னொருத்தருக்கு நல்லா படிக்கிறாங்க அசூயன்றது வரும். இந்த கல்லாவை படிச்சுக்கொண்டு பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ஜெய் நாம ஒரு உண்மையான ஒரு சுபாவம் நமக்கு இருக்கணும். ருஜு சுபாவம்னு சொல்லுவார். அப்படியே அப்பிரயத்தாய் வாத்தியார் என்ன சொல்லி கொடுக்கிறாரோ அது நாம மறுபடியும் கற்றுண்டு அது நாம் ஆச்சாரியா பாதமானது பாதம் சிஷ்ய ஸ்வமேதையான்னு சொல்லு இல்லையா? கேட்டிருக்கீங்களா அந்த ஸ்லோகத்தை? ஆச்சாரியா பாதமானது பாதம் சிஷ்ய ஸ்வமேதையா பாதம் பிரம்மச்சாரிபியா பாதகால கிரமேண. நீங்க கூட சேர்ந்து படிக்கிறதுனால எத்தனையோ விஷயங்கள் நமக்கு தெரியுது. அப்படியே நாமளே படிக்கிறதா சுவாத்தியாயா சுவாத்தியாயம் தேவையான வேத சாக்கியை படிக்கிறது ஒரு விஷயம். நமக்கு உண்டான வித்தியை என்ன இருக்கோ, சாஸ்திரம் அது வேதாந்தமாக இருக்கலாம், நியாயமாக இருக்கலாம், மீமாம்சையா இருக்கலாம், வியாக்கரணமாக இருக்கலாம், அதெல்லாம் படிக்கணும். இதுல இப்படி யார் நன்றாக படிக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு வித்யாதனம் சர்வதனம் பிரதானம். எல்லா தனத்தை காட்டிலும் வித்யாதனம் தான் இருந்தாலும் அதுல லௌகிகமான தனமும் கிடைக்கிறது சந்தேகம். இப்போ உங்களை நான் கேட்கிற விஷயம் யாராவது ஒருத்தரோ ரெண்டு பேரும் சொல்லுங்க, நியாயசாஸ்திரம் எதுக்கு வேணும்? யாராவது வேணும் சொல்லுங்க. இந்த நியாயசாஸ்திரம் வேண்டாம்னு சொன்னா கூட தப்பு கிடையாது. உங்களுக்கு எதுக்கு சுவாமி நியாயசாஸ்திரம், ஏதோ யாரோ விஷயம் எழுதி வச்சிருக்கா, இன்னைக்கு என்ன உபயோகம் அப்படின்னு யாராவது அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அபிப்பிராயம் கூட சொன்னா யாராவது ரெண்டு பேர் எடுத்து சொல்லுங்க. யாராவது சொல்லுங்க, கையெழுத்து சொல்லுங்க. சொல்லுங்க, வேணுமா வேணாமா? வேணும்னா எனக்கு வேணும். வேதாந்த வித்யா வேதாந்தத்தில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காலோ அதை நியாயசாஸ்திரத்தை நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ரெண்டுத்தையும் அப்படியே கம்பேர் பண்ணி நம்ம படிக்கிறதா தான் படிச்சுக்கலாம். சரி, அடுத்தது யாரு? எப்படி யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கிறதா ஒரு உதாரணம் சொல்ல முடியுமா? இல்ல வேண்டாம் சொன்ன கூட தப்பு கிடையாது. யாராவது சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்க. இப்போ நியாயசாஸ்திரத்தில் தர்க்கம் பண்ண முடியும். நியாயசாஸ்திரம் தான் இதான், இந்த விஷயம் இப்படி தான் இருக்குன்றதை தர்க்கம் பண்ண முடியும். அதனால் நியாயசாஸ்திரம் முக்கியமாக என்னன்னா, முதல்ல இவர் சொன்னது ரொம்ப உண்மை. என்ன, சம்ஸ்கிருதத்தில் நம்ம நியாயசாஸ்திரம் படித்தாதான் வேதாந்த சாஸ்திரம் புரியும். அதுக்கு வேடிக்கையாக ஒரு வார்த்தை சொல்லுவார், அந்நியாய வேதாந்தம் கூடாது, நிர்மூல காலக்ஷேபம் கூடாது. கேட்டது உண்டோ இல்லையோ தெரியாது. அந்நியாய வேதாந்தம் கூடாதுன்னா என்னன்னா, வேதாந்தம் நியாயமே படிக்காத வேதாந்தம் படிக்கணும்னா முடியாது. அது அந்நியாய வேதாந்தம். ஏன்னா நியாயசாஸ்திரத்தில் இருக்கிற முக்கால் விஷயங்கள் தான் வேதாந்தத்தில் வரும். அப்புறம் வேதாந்தம் தான் இப்போ இவர் சுவாமி நரசிம்மாச்சார் ஆச்சரியமா உபன்யாசம். நிர்மூல காலக்ஷேபம், ஊருமே தெரியாத காலக்ஷேபம் கூடாதுன்னு அது ஒரு பழைய கால பద్ధதி. பகவத் விஷயம் காலக்ஷேபம் பண்ணோம்னா திருவாய்மொழி இருந்தாலும் தெரிஞ்சாதான் அப்புறம் பகவத் விஷயம் காலக்ஷேபம் பண்ண முடியும். ஊருமே தெரியாத காலக்ஷேபம் பண்ண முடியும். இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். ரெண்டாவது விஷயம், நீங்க சொன்ன மாதிரி நமக்கு எல்லா விஷயத்துக்கும் நியாயசாஸ்திரம் தேவைப்படும். சாதாரணமா முதல்ல என்ன சொல்லுவாங்க, இப்போ அனுமானம் அப்படின்னு வந்தது, புகையை பார்த்த உடனே நெருங்கிருக்குன்னு ஒரு சாதாரணமான கூட சொல்லணும். நீங்க அதான் வேடிக்கையா கேட்பாங்க, நான் வேற நிறைய இடத்துக்கு போனேன், அதென்ன அந்த வங்கி தூவு மட்டும்தான் சொல்றேன், வேற உதாரணமே கிடையாதா அப்படின்னு. இப்போ கரண்ட் இருக்காத நாம என்ன பண்றோம், லைட் போட்டு பார்க்குற, சுவிட்ச் போட்டால் லைட் வந்ததுன்னா கரண்ட், இதுதான் அனுமானம். இல்லை ஃபேன் ஓடுறதுன்னா கரண்ட் இருக்கு இல்லையா? யாராவது டெய்லி ஒரு வெஹிக்கல்ல வர, அவர் வந்திருக்காரா, வெஹிக்கல் இருக்கா பாருப்பா,
அவருடைய ஸ்கூட்டரோ காரோ இருந்ததுன்னா அவர் வந்திருக்காரு. இதெல்லாம் தான் நியாயசாஸ்திரத்தை சொல்லக்கூடிய விஷயம். இதெல்லாம் இது எல்லாருக்கும் அனுபவம், எல்லாருக்கும் சமாதானம். ஒரு லௌகிகமான சப்தம் சொன்னே தப்பா எடுத்துக்க வேண்டாம். ஒரு காட்டு பிராண்டி அவனுக்கு கூட தெரியுதோ இல்லையோ, போயிருந்தா சுவாமி பத்திட்டு இருக்கு பாருங்க அப்படின்னு படிச்ச வாழ்க்கை தெரியும். அதுக்காக தான் என்ன சொல்ற, ஆபால கோபாலம் ஆ பண்டித பாமரம். சின்ன குழந்தை பாவம், சின்ன குழந்தையிலேருந்து ஒரு மாடு பசுமாடு காக்கக்கூடியவனுக்கும் தெரியக்கூடிய விஷயம் இல்லையா? அப்படியே ஆ பண்டித பாமரம், பண்டிதர்களுக்கும் தெரியுது, பாமராளுக்கும் தெரியுது. ஆனா பண்டிதர்களுக்கும் பாமரர்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம் கேட்டு இந்த ஒரு ப்ரோசஸ் இருக்கோ இல்லையோ, ஒரே பார்த்து நெருப்பு இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அந்த இடையில என்னென்ன ப்ரோசஸ் நம்ம மனசுல நடந்தது அதெல்லாம் தெரியும் பண்ணிக்கலாம். அதுதான் நியாயசாஸ்திரம். இப்போ நம்ம பார்க்குற நேரம் பார்க்க உடனே இது மைக்கு தெரியுது, இது மொபைலு தெரியுது, இது டேபிள் தெரியுது, இது சேனல் தெரியுது. இது எல்லாருக்கும் அனுபவம் சமானம் தான். ஏன் இப்படி ஆச்சு, எந்த காரணத்தாலே ஆச்சு, எப்படி ஆச்சு, இது சொல்றது தான் நியாயசாஸ்திரம். ஆத்மா மனசா சம்பவிச்சது, மனஹ இந்திரியேன, இந்திரியம் அர்த்தேன. ஒருத்தனுக்கு படுத்துட்டு இருக்கான், அவனுக்கு தெரியுதா இது டேபிளுக்கு தெரியுதா? தெரியாது. ஏன் அப்படின்றது காரணம் நியாயசாஸ்திரம். இந்த மாதிரி நமக்கு எந்த ஒரு அறிவு ஏற்பட்டாலும் கூட அந்த அறிவு எப்படி ஏற்படுறதுன்னு சொல்லக்கூடிய சாஸ்திரம் தான் நியாயசாஸ்திரம். இது எல்லாருக்கும் வேணுமா வேண்டாம்? எல்லாருக்கும். வேடிக்கையா ஒரு கதை கூட சொல்லுவார். ஒரு இந்த காரணம்னு சொல்லுவார். அதாவது இந்த எண்ணெய் எடுக்கிறதுக்கு இந்த ஒரு அந்த காலத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு எருதுக்கு இது கட்டி வச்சுருவாரு, செக்கு. அதுல ஒரு எருதுக்கு ஒரு கழுத்துல ஒரு இது மணி கட்டிருந்தாங்க. ஒரு பையன் தர்க்கம் படிக்கக்கூடிய பையன் அந்த வீட்டுக்கு அந்த காலத்துல எல்லாம் சாப்பாடுக்கு ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொருத்தராக சாப்பாடு போவோம். ரொம்ப கஷ்ட காலம் அந்த காலத்துல. எல்லாம் எங்க ஆச்சாரியாவுடைய காலத்துல எல்லாம் மைசூர்ல எல்லாம் வாரான்னு பேர். ஒவ்வொரு வாரம் சுவாமி உங்க சாப்பாடு பாருங்க, சரி வெள்ளிக்கிழமை காத்து வந்துருப்பா அப்படின்னு சொல்லுவார். இன்னொரு சனிக்கிழமை வாரம் சொல்லுவார். அந்த மாதிரி சமதசையிலிருந்து சாப்பிட்டு படிச்ச காலம் அந்த காலம். சரி, அந்த மாதிரி அந்த சக்தியில இருந்த ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு பையன் போனான். அவன் நல்லா தர்க்கம் படிக்கக்கூடிய பையன் போய் அவன் அந்த ஆத்த கேட்டான். அந்த ஒரு மாமி இருந்தானா, எதுக்காக அந்த எதுக்கு கையில ஒரு மணி கட்டிருக்கீங்களே அப்படின்னு. இல்லப்பா, அது நின்றுட்டா அந்த மணி அடிக்காது, அப்போ நம்ம உடனே போய் அதை அகட்டி சுத்த வைக்கலாம் நம்ம. அப்போ மணி நின்றுட்டா மணி அடிக்காது, அந்த ஓசை நின்ற உடனே நம்ம போய் அதை மறுபடியும் சுத்த வைக்கிறோம், அதுக்காக மணி கட்டிருக்கோம். உடனே அந்த பையன் கேட்டான், ஒருவேளை நின்றுட்டா இப்படி தலை ஆட்டினா அப்போ மணி அசிக்கிறது, அப்போ உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்டான். உடனே அந்த மாமி சொன்னான், எங்க பையன் உன் மாதிரி தர்க்கம் படிச்சது கிடையாது, அதனால எங்க எருது உன் மாதிரி தர்க்கம் படிச்சது கிடையாது, அதனால அப்படி பண்ணாது. அதுல என்ன, இந்த தர்க்கசாஸ்திர முறையில நம்ம சொல்றதா இல்ல, அந்த ஒரு சலனத்துக்கும் அந்த மணிக்கும் வியாப்தி, அதான் நம்ம வியாப்தின்னு சொல்றோம். வியாப்தி, உச்சதர்மதா ஞானம், வியாப்தி ஞானம், அப்புறம் பராமர்சம், அப்புறம் அனுமதி, இந்த கணத்தை அனுமானம் கொடுத்தாரு. எதற்காக சொல்ல வந்தேன்னா, நமக்கு ஒரு ஆதாராதேய பாவ ஞானம், நிரூபிக்க பாவ ஞானம், இதெல்லாம் முக்கியமான சம்பந்தங்கள் இந்த உலகத்தில். அதெல்லாம் நமக்கு நன்றாக தெரியக்கூடியது நியாயசாஸ்திரம். அதனால என்ன சொல்றதுன்னா, நியாய பாஷத்துல ஒரு வார்த்தை, பிரதீப சர்வ வித்யா, உபாய சர்வ கர்மணம், ஆஸ்ரய சர்வ தர்மாணம், சஸ்வத் ஆன்மீக்ஷிகி. பிரதீப சர்வ வித்யா, வியாக்கரணம் படிக்கணும்னாலும் நியாயசாஸ்திரம், வேதாந்தம் படிக்கணும்னா அவசியம் வேணும். மீமாம்சா சாஸ்திரமும் நியாயசாஸ்திரம் தான். நியாயமஞ்சரின்ற ஒரு கிரந்தத்தை சொல்றாரு. ஜெயந்த பட்டர் அப்படின்னு ஒரு பெரிய மகாவித்வான்
நியாயமந்திரின்னு ஒரு ஆச்சரியமான கிரந்தத்தை எழுதி, அது ஒரு 1000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, மீமாம்சா சாஸ்திரம் நியாய சாஸ்திரம். ஆனா அது வாக்கிய சம்பந்தி நியாயம், இது அர்த்த சம்பந்தி. அதனால அர்த்த சம்பந்தி நியாயம் நம்ம நியாய சாஸ்திரம் இப்போ இருக்கக்கூடிய தர்க்க சாஸ்திரம். வாக்கிய சம்பந்தி நியாயம் ரொம்ப பெருசா போயிடுது இல்லையா? வேதம் எவ்வளவு பெருசா இருக்கு. அனந்தாவை வேதாக அப்படின்னு அனந்தமாக இருக்குன்றது ஒன்று. அதை தவிர இப்போ மீமாம்சையிலே நமக்கு விசாரத்துக்கு எடுத்துக்கக்கூடிய வாக்கியங்களே 1000 அதிகரணங்கள் இருக்கு. அதுக்கெல்லாம் விஷய வாக்கியங்கள் அது ரொம்ப பெருசா போயிட்டபடியால அது என்ன பண்ண, அதை தனியா ஒரு சாஸ்திரமா இருக்கிறார். இது மீமாம்சா சாஸ்திரத்துக்கு நியாய சாஸ்திரம் அதுதான் மீமாம்சா நியாயங்கள் தான் சொல்லுவோம். ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை சிஸ்டமேட்டிக்கா நம்ம சொன்னோம்னா அது நியாய சாஸ்திரத்தினுடைய தேவை சகாயத்தால் தான் நம்ம பண்ண முடியுமே தவிர அது இல்லாமல் பண்ண முடியாது. அதனால பிரதீப சர்வ வித்யானம், வியாக்கரணமா இருக்கிறார், வேதாந்தமா இருக்கிறார், மீமாம்சையா இருக்கிறார், எல்லா சாஸ்திரத்துக்கும் நியாய சாஸ்திரத்தினுடைய ஒத்துழைப்பு தேவைப்படுகிறது. உபாய சர்வகர்மம், எந்த ஒரு காரியத்தை சிஸ்டமேட்டிக்கா பண்ணாலும் நியாய சாஸ்திரத்தினுடைய ஞானம் வேண்டும். அப்படின்னா எல்லாரும் இந்த நியாய சாஸ்திரம் புஸ்தகம் படிச்சிருக்காங்கன்னு கேட்கணும் இல்லையா? எத்தனையோ பேர் சிஸ்டமேட்டிக்கா எத்தனையோ வேலை பண்ற அவள்தான் நியாய சாஸ்திரம் புஸ்தகம் படிச்சிருக்காங்கன்னு கேட்கணும். எந்த அர்த்தத்தை சொல்லியிருக்கிறது, நியாயத்தினுடைய பிரின்சிபல்ஸ் என்ன இருக்கோ அது யூனிவர்சல். எந்த இடத்துல நான் இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லி ஒரு ஃபேன் ஓடுறதுன்னா அந்த நியாய சாஸ்திரத்துடைய பிரின்சிபல், ஒரு லைட் வருதுன்னா அந்த நியாய சாஸ்திரத்துடைய பிரின்சிபல். ஏன்னா பிரத்யக்ஷம், அனுமானம், சப்தம் இது 3 இல்லாம எதிர்க்கு இந்த உலகம். இந்த பிரமாணங்களை எல்லாம் ரொம்ப ஸ்பஷ்டமா நிரூபணம் பண்ணக்கூடிய சாஸ்திரம் நியாய சாஸ்திரம். அதனால உபாய சர்வகர்மனா. அப்போ இந்த நியாய சாஸ்திரம் இந்த உலகத்துக்கு மட்டும் தேவைப்படுமா? அப்போ பாரமார்த்திகமா இது ஒன்றும் பலமே கிடையாது அப்படின்னு. பாரமார்த்திகமான பலமும் அவசியமா உண்டு. அதனாலதான் முதல் சூத்திரமே என்ன, நியாய சூத்திரம். பிரமாணம் பிரமேய சம்சய பிரயோஜன திருஷ்டாந்த சித்தாந்தாவயவ தர்க்க நிர்ணயவாதஜல்ப விகண்டா ஹேத்வாபாசச்சரஜாதி நிகிரஹஸ்தானானாம் தத்வஜானாதி நிஸ்ரேயசாதிகவஹ. எதற்காக இந்த நியாயசாஸ்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொல்ல, இந்த 16 தத்துவங்கள், இந்த தத்துவங்களை சரியாக புரிந்து கொண்டால் அவருக்கு மோட்சம் ஏற்படும். கடைசியில 4 புருஷார்த்தத்தை கடைசி புருஷார்த்தம் எது? மோட்சம் தானே. அப்போ மோட்சத்துக்கு வேண்டிய விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கு. அதனால ஆசிரிய சர்வ தர்மானம், தர்மம் அப்படின்றது தர்மத்தால தான் மோட்சம் இல்லையா? எல்லாம் அபியுதய நிஷ்டேய சித்தி சதர்மம். தர்மம் தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டா ஒவ்வொரு சாஸ்திரத்தை ஒவ்வொரு விதமா சொல்றோம். மீமாம்சா சாஸ்திரத்தை யாகாதிரேவ தர்மஹா அப்படின்னு. இப்போ தர்க்க சாஸ்திரத்தை என்ன சொல்றதுன்னா வைசேஷிக சூத்திரம் யதா அபியுதய நிஷ்டேய சித்தி சதர்மம். நிஷ்டேயசம் அப்படின்னா மோட்சம் இல்லையா? முக்தி கைவல்ய நிர்வாண ஸ்ரேயோ நிஷ்டேயசாபதம். அந்த மோட்சத்துக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடியதும் தர்மம் தான். இந்த உலகத்துல நமக்கு ஏதாவது நல்லது ஏற்படணும்னா கூட அதுவும் தர்மம். அதனால ஆசிரியா சர்வ தர்மானா சஸ்வர் ஆத்மீச்சி அப்படின்னு அர்த்தசாஸ்திரத்தை இந்த தர்க்க சாஸ்திரத்தை ஆன்மீகிக்கு ஆன்மீகின்னு இந்த சாஸ்திரத்துக்கு பேர். எதற்காக ஆன்மீகின்னு பேர் அப்படின்னா அதற்கு என்ன சொல்ற, விற்பத்தி பிரத்யக்ஷாகமாபியாம் ஈக்ஷிதஸ்ய அனுஈக்ஷணம் அன்வீக்ஷா தயா பிரவர்த்ததே ஆன்மீக்ஷி நியாய வித்யா நியாயசாஸ்திரம் அப்படின்னு நியாய பாஷ்யத்தை சொல்ற. அதனால இந்த ஒரு நியாயசாஸ்திரமானது வேடிக்கையாக கூட சொல்லுவார். அது வேற இல்லை, இப்போ அதுதான் காட்ட போறேன். ஆதாராதே மாம்னு சொல்லுவார். ஒரு தர்க்கம் படிக்கிறவனுக்கு அவன் ஆத்ம சொன்னாலும் போய் நெய் கொண்டு வா அப்படின்னு. சரி, ஒரு பாத்திரத்தில் நெய் கொண்டு வந்தாலும் அதை அப்படியே ரொம்ப கெட்டியா இருந்து உருக்கி கொடுத்துருந்தேன்.
அப்போ அவனுக்கு அந்த இது படிச்சுட்டு இருந்தானா எங்கள் மேலே அதுதான் காமிக்கிறது. சரி, கடையிலேருந்து கொண்டு வந்துட்டு இருந்தானா, சரி இது நெய்க்கு பாத்திரம் ஆதாரமாக இருக்கா, பாத்திரத்துக்கு நெய் ஆதாரமாக இருக்கான்னு அவனுக்கு சந்தேகம். உடனே அந்த கவுத்து பார்த்தாலும் ஐயோ கொட்டி போச்சு. ஆனால் அதுக்குள்ளே அது கொட்டி போயிட்டு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு அதுக்காக வேடிக்கையாக அது கூட சொல்லுவேன், உன்னுடைய தக்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் எல்லாம் இங்கே பண்ண வேண்டாம், நீ அதை படிப்போட வச்சுக்கோ. அதான் படிப்போட வச்சுக்கிறதுக்கு இல்லை, அது நம்ம டெய்லி அப்ளை பண்ணிக்கிறது தான் இருக்கக்கூடிய விஷயம். இதில் முக்கியமாக நமக்கு எல்லா சாஸ்திரத்துக்கும் வேண்டிய சில விஷயங்கள் இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். குடும்ப சுத்திரத்துக்கு எல்லா சுத்திரத்துக்கும் அமைச்சாவையும் உண்டு. ஆமாம், எல்லாத்துக்கும் உண்டு. அதனால ஆகாரம் இங்க வந்து கௌதம சுவாமி வந்து இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் கொடுத்தார். தர்க்க சங்கிரக ஆலோக வியாக்கியாக சங்கடக்கேந்திர வைதிகம் நிரூபணம்னு எப்படி பண்ணான்னு இது ஒரு முக்கியமான விஷயம். இன்னைக்கு கணக்கேந்திர வைதிகம் நிரூபணம்னு எதுக்காக கொடுக்காங்க? நம்ம கணக்கேந்திரத்துக்கு போனா நான் கேட்கிறேன் இதா ஷட்தர்சனங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஷட்தர்சனங்கள் எது யாராவது எழுந்து சொல்ல முடியுமா? யாராவது ஒருத்தர் எழுந்து சொல்ல முடியுமா? 6 தர்சனங்களுடைய பேர் எது? வைசேஷிக தர்சனம், நியாய தர்சனம், இது ரெண்டும் சேர்ந்து தர்க்கசாஸ்திரம். அதுக்கப்புறம் சாங்கிய தர்சனம், யோக தர்சனம், இது ரெண்டும் சேர்ந்து சாங்கியம். பூர்வ மீமாம்சா, உத்தர மீமாம்சா, இது ரெண்டும் சேர்ந்து மீமாம்சா. சம்பந்தம் பூர்வ மீமாம்சா வேற, உத்தர மீமாம்சா வேற சொல்லக்கூடிய மதங்கள் சிலர் அத்வைத்தியம் வைத்தியம் அப்படிதான் சொல்றார். விசிஷ்டாத்வைதத்தை வந்து ரெண்டும் சேர்ந்து ஒரு சாஸ்திரம். பூர்வா உத்தரா பேர் வந்ததுனாலே தெரியுது இது விஷயங்கள் தான். பிரகிருதத்தில் என்னன்னா இந்த தர்க்க சாஸ்திரம்னு என்ன இருக்கோ இது 2 தர்சனங்கள் சேர்ந்து உண்டாயிருக்கக்கூடிய சாஸ்திரம். என்னென்ன தர்சனம் தான் என்னன்னு முதல்ல தெரியும். தர்சன சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? ரிஷியின் பிரேக்ஷன். அதாவது ரிஷின்னு சொன்னாலே தர்சனா ரிஷி. ஒரு விஷயத்தை அந்தரங்கத்தை ஒரு ஞான தசையில பூர்த்தி விஷயீகரணம் பண்ணிட்டு அதை சூத்திர ரூபமாக கொடுத்தவருக்கு ரிஷி. அந்த மாதிரி முதலாக வைசேஷிக தர்சனம் அப்படின்றதை அவர் சாட்சாத்காரம் பண்ணிட்டு கொடுத்தவர். அவர் யாருங்க? கடாத மகர்ஷி. அவருக்கு தான் அக்ஷபாதான்னு பேர். அவர் வந்து வைசேஷிக தர்சனம் அதை எழுதினார். அது ஆரம்பம் என்னன்னா தர்மம் வியாக்கியாஸ்யாம. ஒவ்வொரு 10 அத்தியாயம், ஒவ்வொரு அத்தியாயத்துக்கு 2 ஆர்டிக்கல். அது கூட அதுதான் பெரிய விஷயம், நிறைய விஸ்தாரமா சொல்ல வேண்டிய விஷயம். சில அத்தியாயங்களுக்கு சில தர்ஷனங்கள்ல சூத்திரங்கள்ல விபாகம் ஆர்டிக்கல் விபாகம் பண்ணி பிரம்மசூத்திரத்தை வந்து பாதம்னு விபாகம் பண்ணி வைசேஷிக தர்சனத்தை 10 அத்தியாயத்துல ஒவ்வொரு அத்தியாயத்துக்கும் 2 ஆந்திகம்னு சொல்லுவோம். 20 ஆந்திகம் 10 அத்தியாயம். அதுக்கப்புறம் கௌதம மகர்ஷின்றவர் வந்து நியாயசாஸ்திரம், நியாய தர்சனத்தை அதாவது பிரமாண பிரமேயால் ஆரம்பிச்சு சொல்லப்படுது. அது ஒரு 350 சூத்திரம் இருக்கு. அந்த 2 தர்சனமும் சேர்ந்து வைசேஷிகமும் நியாயமும் சேர்ந்து தர்க்க சாஸ்திரம் அப்படின்னா. அதுல முக்கியமா என்ன விஷயம்? பிரமாண நிரூபணம் வந்து நியாய தர்சனத்தை பண்ணணும். பிரமேய நிரூபணம் வந்து வைசேஷிகத்தை நிரூபணம் பண்ணணும். உதாரணத்துக்கு உங்களுக்கு தர்க்க சங்கிரகம் தான் தெரியும்.
தர்க்கசங்கிரகத்தில் என்ன முதல்ல திரவிய குண கர்ம சாமானிய விசேஷ அதை முதல்ல சொன்னவர் யார்? வைசேஷிக தர்சன சூத்திரம் தர்ம விசேஷ பிரசூதாது திரவிய குண கர்ம சாமானிய விசேஷ சமவாயானாம் பதார்த்தானாம் சாதர்மிய வைதர்மியாப்யாம் தத்வஜானாம் விசேஷம் அப்படின்னு சொல்லி முதல்ல 6 பதார்த்தங்கள் தான் சொன்னார். அபாவத்தை அவர் சொல்லல. அது அப்புறம் சேர்ந்துக்கு அவர் பெரிய விஷயம். அதை சொன்னவர் யாருன்னு இந்த பதார்த்த விபாக கிரமத்தை சொன்னவர் மகர்ஷி யாரு? கணாத மகர்ஷி. அதுக்கப்புறம் பிரமாணங்களை சொன்னவர் யாருங்க? கௌதம மகர்ஷி. பிரத்யக்ஷானுமானோபமான சப்தா பிரமாணானி. அதுல முதல்ல பாஷ்யக்காரர் சொல்றாரு, இது பிரமாண சாஸ்திரம் நிரூபணம் பண்ற பிரமாணத்தோ அர்த்த பிரதிபத்தோ பிரவர்த்தி சாமர்த்தியாதத்தவ பிரமாணம். அதனால இந்த பிரமாண சாஸ்திரத்தில் பிரமேய சாஸ்திரத்தில் சொன்ன 2 பேர் மகர்ஷிகள். அந்த 2 பேர் சொன்ன மகர்ஷிகள் அவளுடைய ஒரு சூத்திர பிரஸ்தானம்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சூத்திரத்துக்கு பாஷ்யம் வார்த்திகம் அப்படின்னு தான் கிரமமா இருக்கு. நியாய சூத்திரம் நடந்ததுன்னா நியாய வார்த்திகம் வந்து உத்தியோகக்கர மகர்ஷின்னு எழுதியிருக்கார். அதுக்கப்புறம் வாத்ஸ்யாயனர் அப்படிங்கிற நியாய பாஷ்யத்தை எழுதியிருக்கார். அதுக்கப்புறம் விசேஷமா கிரந்த பரம்பரை வார்த்திக தாத்பரிய டீகா, வார்த்திக தாத்பரிய டீகா, பரிசுத்தி அப்படிங்கிறது கிரமங்கள் தான் இருக்கு. வைசேஷிக தர்சனத்தில் தனியா அப்படியே பிரசஸ்தபாத பாஷ்யம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் நியாய கர்த்தரின்னு அதுக்கு வியாக்கியானம் ஸ்ரீதர மகாச்சாரியர் அப்படின்னு அவர் எழுதியிருக்கக்கூடியது. அதுக்கு திருநாளின் உதயநாச்சாரியர் எழுதக்கூடிய வியாக்கியானம். இப்படி 2 கிரமத்துல அவன் அந்தந்த தர்சனத்துக்கு சேர்ந்த மாதிரி. அதுக்கப்புறம் 12வது நூற்றாண்டுல கங்கேஷோபாத்தியாயன்னு பெரிய மகாவித்வான் வந்தார். 2ஐயும் சேர்த்து ஒரு கிரந்தம் பண்ணினார். அதுக்கு தத்துவ சிந்தாமணி. அங்கேருந்து நவீன நியாய பரம்பரை ஆரம்பிக்கிறது. அதுவரையும் பிராச்சீன நியாயம். அதுவரையும் வந்த கிரந்தங்களுக்கெல்லாம் பிராச்சீன நியாய கிரந்தங்கள். சில பேர் நவீன நியாயம் பிராச்சீன நியாயம் என்ன 100 வருஷம் படிச்சா அப்படின்னு. 100 வருஷம் 1000 வருஷம் படிச்சு 1000 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த பக்கத்துக்கு வந்ததுன்னா நவீன நியாயம். புரியுது? நான் சொல்றது புரிஞ்சுட்டு இருக்கா? எல்லாருக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கா? இல்லை போர் அடிக்கல? இப்போ இதுல தர்க்கசாஸ்திரத்தினுடைய சாரம் இல்லையா? ஒரே நாள் நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா ஒரு வேடிக்கையா உங்களுக்கு ஒரு கதை சொல்றேன். ஒரு வாத்தியார் இருந்தாரா, அந்த வாத்தியாருக்கு உங்க மாதிரி நிறைய அந்த புத்திமான்களாக வித்தியார்த்திகள் தான் இருந்தாங்க, ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஒரு பையன் தர்க்கம் படிப்பாங்க, இன்னொரு பையன் வியாக்கரணம் படிப்பாங்க, இன்னொரு பையன் அலங்காரம் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. ஆனா அந்த வாத்தியாருக்கு தர்க்கசாஸ்திரம் படிக்கிற பையனுடைய விஷயத்த விசேஷமா ஒரு பிரீத்தி இருந்தது. பிரீத்தி பசங்களுக்கு தான் என்னடா அவருக்கு ரொம்ப ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாரு, பார்ஷியாலிட்டி காட்டுறாரு. அப்புறம் எல்லாம் நீங்க பேசிக்கிறது இல்லையா மாதிரி. அந்த மாதிரி நான் கூட பசங்கள வித்தியார்த்தியா இருக்கப்போ பேசிட்டு இருக்கோம். சரி, இந்த வாத்தியாருக்கு ஒரு பொண்ணு இருந்தாலும் அந்த பொண்ணும் நித்திய கிளாஸ்ல உட்காருவாங்க. அவளுக்கும் அந்த அப்படி தோணும், என்ன இவர் எங்க அப்பா வந்து அந்த தர்க்கம் படிக்கிறதுக்கு மட்டும் ரொம்ப விசேஷமா இது ஒரு பிரீத்தி காட்டுறாரு, இது பண்றாரு, ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாரு. சரி, ஒரு நாள் அப்பா தனியா உட்காந்துருந்தாரா, அப்ப கேட்டாடா அந்த பொண்ணு, என்ன எதற்காக அந்த தர்க்கசாஸ்திரம் படிக்கிற பையனுக்கு மட்டும் நீ பண்ணுறியே, என்ன விசேஷமா அவனை கௌரவிக்கிறியே என்ன? என்னைக்காவது நான் தான் பதில் சொல்றேன் அப்படின்னு. சரி, ஒரு நாள் உடம்பு சரியா இருந்தாலும் படுத்துட்டு இருந்தாராம். சரி, அந்த பொண்ணு சொல்லிட்டாரு, யாராவது வந்து கேட்டா இன்னைக்கு பாடம் இல்லைன்னு சொல்லிவிடு, பாடம் இல்லைன்னு ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னு. அவன் சொன்னானா, அவன் கேட்ட நீ சொல்ல எல்லாம் சம்ஸ்கிருதத்திலே விவகாரம் நடந்துட்டு இருந்தாள். உடனே சொன்னான் அப்படின்னு கேட்டேன். பட்டஸ்ய கட்யாம் சரட பிரவிஷ்டா அப்படின்னு சொல்லு. சரி, சொல்லிவிடுறேன். சரட்டான்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? ஓணான்னு சொல்றாங்க, கெமிலியன். சரி, முதல்ல அந்த அலங்கார சாஸ்திரம் படிக்கிற பையன் வந்தான். அவன் வந்த உடனே என்ன, நீ பாடம் உண்டான், பாட்டா நாஸ்தி,
कुतो नास्ति भट्टस्य कट्यां सरटः भट्टः आचार्यः भट्टस्य कट्यां सरटः प्रविष्टः उடனே யோசனை பண்ணானே அலங்காரம் படிக்கிற வித்யார்த்தி भट्टस्य कट्यां सरटः எல்லாம் டா 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 இதுக்கு அனுப்ராசாலங்காரம் பேர் சம்ஸ்கிருதம் ஏன் அலங்காரம் வச்சு என்ன தெரியும் ஆச்சரியமா இருக்கு கவிதை भट्टस्य कट्यां सरटः प्रविष्टः ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டான். அதுக்கப்புறம் வியாக்கரணம் படிக்கிற பையன் வந்தான். என்ன பாட்டோ நாஸ்தி குதः भट्टस्य कट्यां सरटः प्रविष्टः. भट्टस्य षष्ठी विभक्ति இருக்கு. சரி षष्ठी संबंध सामान्य षष्ठी कट्यां सप्तमी विभक्ति இருக்கு. सरटः प्रथमा विभक्ति இருக்கு. प्रविष्टः அதோ பிரதமா விபக்தி எல்லாம் சரியா இருக்கு. ஒன்றும் தப்பு இல்லை சரியா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த நியாயசாஸ்திரம் படிக்கிற பையன் சரி பாடோ நாஸ்தி ஏன் குதः भट्टस्य कट्यां सरटः प्रविष्टः. भट्टः ஆச்சாரியுடைய கட்டினா அவருடைய நடுவில் சரட்டா ஓனா போய் எப்படி போக முடியும்? என்ன சொல்ற அபத்தமா இருக்கு கேட்கறதுக்கு எல்லாம் நல்லா இருக்கு நம்ம முடியாது அப்படி சார் இம்பாசிபிள் ஃபேக்ட் அப்படின்ற அளவுக்கு இங்கிலீஷ்ல அப்படின்னு கேட்டான். அவரு எப்படி முடியும் ஏதோ நீ சொல்றது சரியா இல்லை உள்ள வாத்தியார் இருப்பார் அதை கூப்பிட்டு அப்படின்னு உடனே வாத்தியார் வெளியே வந்தாலும் பாரு இதுக்காக சொன்னேன் தர்க்கசாஸ்திரம் படித்து புத்தி அதிகம் அப்படின்னு எதற்காக நாம் எது பண்ணாலும் இது யுக்தியுக்தமா இருக்கா அப்படின்ற ஒரு புத்தியை நமக்கு கொடுக்கக்கூடியது தர்க்கசாஸ்திரம். அதனாலே இந்த தர்க்கசாஸ்திரத்தை நாம் படிக்கணும். நெக்ஸ்ட் இதுல என்னன்னா இந்த தர்க்கசாஸ்திரத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் இந்த உலகத்துல எந்த விஷயம் இருந்தாலும் கூட நிரூபிய நிரூபக பாவம் சொல்லுவோம். இந்த நிரூபிய நிரூபக பாவாத்மனமாக தான் இந்த உலகம் மொத்தம் இருக்கு. நம்ம அறியா தர்க்கசாஸ்திரம் படிக்கலாம் நமக்கு அது தெரியும் எப்படி நிரூபிய நிரூபக பாவம் அப்படின்றது எல்லா இடத்துலயே இருக்கு. நிரூபிய நிரூபக பாவம் இல்லாமல் இருக்கக்கூடிய விஷயமே கிடையாது. அந்த நிரூபிய நிரூபக பாவத்தை சரியாக நன்றாக காட்டி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சாஸ்திரம் எது அதுதான் தர்க்கசாஸ்திரம். அந்த நிரூபிய நிரூபக பாவம் நமக்கு புரிஞ்சு கொடுத்து சரியா இல்லை உலகத்துல எந்த விஷயம் வேணாலும் நம்ம சரியா புரியும். லௌகிகமா சொல்லுவோம் அனாலிசிஸ் அப்படின்னு அதாவது கெப்பாசிட்டி டு அனலைஸ் விஸ்லேஷனம். இது எப்படி ஏன் இப்படி இது ஏன் இப்படி ஆகி ஏன் இப்படி ஆகல அனாலிசிஸ் என்ன இது ஏன் இப்படின்னு நாம யோசனை பண்றது ஏன் இப்படி ஆகல பாசிட்டிவாகவும் அனலைஸ் பண்றோம் நெகட்டிவாகவும் அனலைஸ் பண்றோம். அதுதான் நம்ம என்ன சொல்றோம் நிரூபிய நிரூபக பாவம். அதை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய சாஸ்திரம் சாஸ்திரம் அது லோகே நிரூபிய நிரூபக பாவஸ்து பிராதான்யம் வைசிஷ்டியம் சமஸ்த லோகோபி நிரூபிய நிரூபக பாவா. அதில் விசேஷமாக நவீன நியாய சாஸ்திர நிரூபிய நிரூபக பாவஸ்து பிராதான்யம். அந்த நிரூபிய நிரூபக பாவம் எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கக்கூடிய சாஸ்திரம் நவீன நியாய சாஸ்திரம் விசேஷமாக நியாயசாஸ்திரத்திலே காட்டுது. ஆனால் அதை கிரமப்படுத்தினவர்கள் யாரும் கேட்ட நவீன நியாய சாஸ்திரத்தினுடைய வித்வான்கள். இப்போ ஒரு சின்ன உதாரணம் உங்களுக்கு எல்லாம் சுலபமா புரியக்கூடிய உதாரணம் என்ன பூத்தலே கேட்டா பூத்தலேன்னா என்ன விபக்தி சப்தமி घटा सप्तमी विभक्ति की सप्तमी विभक्ति एंगे यूज पड़ना आधारे आधारोधिकरणम सप्तम्यधिकरणे पाणिनि सूत्रम सप्तमी विभक्ति एंद अर्थत्तु उपयोगப்படுத்தப்படுகிறது सप्तम्यधिकरणे अधिकरणम अधिकरणம் என்ன ஆதாரோதிகரணம். எது ஆதாரமாக இருக்கோ அது அதிகரணம் சொல்லப்படுது. இப்போ இங்க பூத்தலை கட்டாம இந்த பானையானது எங்க இருக்கு? தரையில.
அப்படின்றது என்ன சொல்றோம்? அது ஆதாரம்னு சொல்றோம். அதற்கு பிரதித்வன்வியான பிரதித்வன்வின்னா என்ன இருக்கும்? புத்திரஹா அப்படின்னு சொன்னா அது பிரதித்வன்வி எது? பிதா. பாரியா அப்படின்னா இதற்கு பிரதித்வன்வியான சப்தம் பர்த்தா இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு என்ன இதெல்லாம் சம்பந்தங்களை சொல்லக்கூடிய சப்தம். ஸோ அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க. கரஸ்பாண்டிங் வேர்டு அப்படி. அதற்கு கரஸ்பாண்டிங் வேர்டு ஒன்று இருக்கதான் இருக்கணும், இல்லாமல் இருக்க முடியும். அப்படி ஆதாரமான நம்ம தலையை சொன்னால் அந்த ஆதாரத்தில் இருக்க அந்த பொருளுக்கு என்ன, அதுக்கு என்ன சப்தத்தால இவர் சொல்றாரு? ஆதேயா. புரியுதா? ஸோ இப்போ இந்த தடைக்கும் பானைக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்துக்கு என்ன பெயர்? ஆதாராதேய பாவா. என்ன சொல்றோம்? ஆதாராதேய பாவா. தசரதனுக்கு ராமனுக்கு என்ன சம்பந்தம்? பித்ருபுத்திர பாவா. ராமனுக்கு சீதைக்கு என்ன சம்பந்தம்? பாரியா பத்ரு பாவா. பாவ சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம்? இந்த இடத்துல சம்பந்தா. புரியுதா? ஸோ இந்த ஆதாராதேய பாவம் அப்படின்றது இந்த ரெண்டு பொருள்களுக்கு எதுக்கு? இப்போ இதுல என்ன சொல்றோம்னா ஒரு முக்கியமான விஷயம் வேடிக்கையா சொல்றது என்னன்னா, நவீன நியாய சாஸ்திரம் வந்து இந்த காலத்துல சொல்லுவார் ஏகஸ்மின் ஜென்மனி ஏகதேவ சாஸ்திரம். ஒரு ஜென்மா பூர்த்தி படிச்சா கூட ஒரு சாஸ்திரத்தை முடிக்க முடியாது. அப்படி 1 மணி நேரத்தை 2 மணி நேரத்தை நவீன நியாய சாஸ்திரம் சொல்லி கொடுக்குறது யாராலையும் சொல்ல முடியாது. நான் உங்களுக்கு ஒரு பரிச்சயம் இங்கிலீஷ்ல வந்து கிளிம்ஸ் அப்படின்னு ஒரு செகண்ட் நமக்கு தெரிஞ்சுட்டு நிறையா எழுதோ இல்லை அந்த மாதிரி. இப்போ இங்க என்னன்னா ஆதேய எதுன்னு கேட்டேன். கடக ஆதேய. ஆதார எது? பூதலம். பூதலம் அதிகரம். ஆதாரோதிகரம் வந்து பாணினி சூத்திரம், சம்யா சூத்திரம்னு சொல்லுவார். எந்த பதத்துக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்றதுக்கு தான் சம்யா சூத்திரம்னு பேர். இப்போ விருத்தி ஆதைச் அப்படின்னு வந்து ஆதைச்ச விருத்தி சம்யஸ்ய ஆகாரம் ஐகாரம் ஔகாரம். இந்த 3 இது அக்ஷரங்களுக்கு என்ன பேர்? விருத்தின்னு பேர். அதே குணஹா அப்படின்னா என்ன? அகாரஹா ஏகாரஹா ஓகாரஸ்ட குணசம்யஸ்ய. தர்க்கசாஸ்திரத்துல குணஹான்னு என்ன? நல்ல குணசாலி அப்படின்னு அந்த அர்த்தத்துக்கு. வியாக்கரண சாஸ்திரத்துல குணம்னா என்ன? அகாரஹ அதே ஏவோ அகாரஹ ஏகாரஹ ஓகாரம். அகாரம் ஏகாரம் ஓகாரம் 3 அக்ஷரங்களுக்கு குணஹா. ஏன் இதுக்கெல்லாம் சம்ஞா சூத்திரங்கள். இந்த பதத்துக்கு இந்த அர்த்தம் சொல்லக்கூடிய ஒரு சூத்திரம். அந்த மாதிரி பாணினி என்ன சொல்ற? ஆதாராதிகரணம். இங்க ஆதாரம் எது? அதிகரண ஆதாரம் அथवा அதிகரணம் எது? பூதலம். ஆதேய எது? இப்போ கடக ஆதேய, பூதலம் ஆதாரம். இந்த பூதலே கடகம்னா என்ன அப்படின்னு? பூதலமானது கடம் என்கிற பொருளுக்கு ஆதாரமா இருக்கிறார். புரியுதா? அப்போ அந்த கடக ஆதேயான்னு என்ன சொல்ற? ஆதேயதானது கடத்திலே இருக்கு. ராமஹா சுந்தரஹா அப்படின்னு ராமனிடத்தில் இருக்கக்கூடிய குணத்துக்கு என்ன பெயர்? ராமே சௌந்தர்யம். இல்லையா? ராமனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய குணத்துக்கு என்ன பேரு? ராமே சுந்தரஹா வர்த்ததே சொல்லக்கூடாது. சொல்லாம ராமே கிம் வர்த்ததே? சௌந்தர்யம் வர்த்ததே. ராமே சௌந்தர்யம் வர்த்ததேன்னா அதுக்கு அதிகரண பிரயோகம் பேரு. ராமஹா சுந்தரஹா அதுக்கு என்ன பேரு? சமானாதிகரண பிரயோகம். ரெண்டு விசேஷங்கள் ஒரே விபக்தி வச்சனத்தில் இருந்தால் ஒரே விபக்தியிலேயாவது இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் அதுக்கு சமானாதிகரண பிரயோகம். வெவ்வேறு அதே அர்த்தத்தை சொல்லக்கூடியது வெவ்வேறு விபக்தியில இருந்தால் இதுக்கு என்ன பேரு?
व्यधिकरण प्रयोग என்ன பேரு व्यधिकरण प्रयोग இப்போ घटः आधारः அப்படின்னு சொல்றோம் घटे आधेयता वर्तते சொல்றோம் எப்படி ராமः சுந்தரஹன்னு சொல்றோம் ராமே சௌந்தர்யம் वर्तते சொல்றோம் ஒரே அர்த்தம் அதே மாதிரி घटः आधारः घटः आधेयः घटे आधेयता वर्तते அப்படியே भूतलम् अधिकरणम् भूतले किं वर्तते अधिकरणता वर्तते भाव प्रत्यय निषेध सुना व्यधिकरण प्रयोग भाव प्रत्यय नाम सुना और समानाधिकरण प्रयोग இப்போ இந்த பூதலே घटानुக்கு शाब्द बोधம்னு சொல்றோம் शाब्द बोधம்னு शब्दம் கேட்டிருக்கீங்களா शाब्द बोधம் என்ன शाब्द बोधம் शाब्द बोधम அப்படினா என்ன शब्दाते जायमानः बोधः शाब्द बोधः शब्दம்னா என்ன தர்க்கசாஸ்திரத்துல சப்தத்துக்கு என்ன அர்த்தம் தர்க்க சங்கிரகத்துல என்ன சொல்லிருக்கு சொல்லுங்க தைரியமா சொல்லுங்க ஆப்தாவாக்கியம் சப்தः शब्दம்னா என்ன இந்த சப்தம் இல்ல அதுவும் சப்தம் தான் அது ध्वन्यात्मक शब्द शब्दों विविधा ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्चेति ध्वन्यात्मको भेद्याः वर्णात्मक संस्कृत भाषादि रूपः அதுவே அது 24 குணங்கள்ல வரக்கூடிய சப்தம் அப்படிங்கிறது வேறு இங்கே சொல்லக்கூடியது பிரமாணபரமாக இருக்கக்கூடியது அதாவது ஆப்த வாக்கியம் சப்தா இப்போ இங்க பூதலே घटहाன்னு ஒரு வாக்கியம் இந்த வாக்கியத்தால எந்த அர்த்தம் நமக்கு கிடைக்குதோ அதுக்கு சாப்த போதம் அப்படின்னு பேர் அதனால சாப்த போதான்னு என்ன சப்தாது ஜாயமான போதா சாப்த போதம் ஒரு ஆப்த வாக்கியத்தை கேட்ட சந்தர்ப்பத்தில் நமக்கு உண்டாகக்கூடிய ஒரு அறிவு இல்லையா போதம்னா என்ன போதா ஞானம் அறிவு அதற்கு என்ன பேரு சாப்த போதா இப்போ ஒரு வாக்கியத்தை கேட்ட உடனே நமக்கு என்ன தெரியுது இப்போ ஒருத்தர் சொல்ற ராமஹா பலங்காததி அப்படின்னு இந்த வாக்கியத்துக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டு ராமன் ஒருத்தர் இருக்கிறான் அவன் என்ன பண்றான் பழத்தை சாப்பிடுகிறான் சாப்பிடக்கூடியவன் யார் இவன் கர்த்தா எப்படி தெரியுது ராமன் தான் இந்த காதலம் அப்படிங்கிற கிரியைக்கு அவன் தான் கர்த்தான் எப்படி தெரியுது ராமானது பிரதமா விபக்தியில இருக்கு சுதந்திர கர்த்தா கர்த்திரு அனபீத கர்த்தரி இருக்கு கர்த்திருவாச்சகமான விபக்தி எது பிரதமா விபக்தி கர்த்தரிப்பு அதுக்கப்புறம் ராம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு காதலி காதலம்னா என்ன சாப்பிடுறதுன்னா என்ன சாப்பிடுறதுன்னா என்ன கிரியாபலம் சரி உட்கொள்வது சாப்பிடுறது அப்படின்னா என்ன அதுதான் தர்க்கசாஸ்திரம் சொல்லுது இப்போ கமனம் அப்படின்னா கமனம்னா என்ன வியாபாரம் இருக்கு கமனம்னா என்ன அது ஒரு கிரியா என்ன கிரியா அப்படின்னு அதுக்கு என்ன சொல்றாங்க இப்போ கமனம்னா என்ன இப்போ இங்க மதுராட்டுக்கு இங்க இருந்து சென்னைக்கு போறோம் இங்க செல்றது இப்படிதானே போறான் இப்படி கூட போலாம் நடந்து போறாங்க இப்போ இங்கே அந்த ரூமுக்கு போனோம்னா கச்சனி அஸ்மாது பிரகோஷ்டம் கச்சனின்னு என்ன பண்றோம் அது என்ன பூர்வ தேச விபாக பூர்வக உத்தர தேச சம்யோக அனந்தபூர்வ வியாபாரம் சாதாரணமா அந்த லௌகிகமாக என்ன கவனம்னா என்ன போறதுன்னா என்ன அதுக்கு என்ன பதில் சொல்ல முடியும் கவனம் நாம கவனம் வேறா அப்படின்னு அந்த மாதிரி கிடையாது
அதான் தர்க்கசாஸ்திரத்தினுடைய பெருமை. என்ன, எல்லா ஒரு கிரியை எந்த கிரியையாக இருந்தாலும் கூட அதை நாம விஸ்லேஷனம் பண்ணணும், அனாலிசிஸ் பண்ணி இந்த மனதுக்கு அர்த்தம் அதுக்கு அதே அர்த்தம் சொன்னா அதுக்கு தப்பு இல்லையா? அதுக்கு கூட சம்ஸ்கிருதத்தை சொல்லுவார், ஜோந்தஸ்ய ஜோந்த ஏவார்த்தா அப்படின்னு வேடிக்கையா சொல்லுவா. இதெல்லாம் சாஸ்திரம் தெரிஞ்சவாளுக்கு புரியும். ஜோந்தான்னு ஒரு வியாக்கரணத்தை சூத்திரம் வந்தோ இல்லையோ, வாத்தியார் கேட்டாரா ஒன்னா இங்கே அதுக்குதான் பாடம் சொன்னேனே சொல்லுப்பா அப்படின்னு. என்ன அந்த ஜோந்தா அப்படின்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு, ஜோந்தஸ்ய ஜோந்த ஏவார்த்தா அப்படின்னு. நான் ஏன் வைத்தியகாரமா சொல்றேன், ஜோந்தஸ்ய ஜோந்த ஏவார்த்தான்னு உடனே அவன் சொன்னான், அஜோந்தஸ்யாபி ஜோந்தத்வே கடः கிம் ந பகாயதே. ஜோந்தாத்துக்கு அஜோந்தான்னு அர்த்தம் வருமா, அதனால அஜோந்தான்னு அர்த்தம் வராதோ இல்லையோ அது மாதிரி ஜோந்தான்னு ஜோந்தம் தான் அர்த்தம். ஆனா தர்க்கசாஸ்திரத்தை நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு அந்த புத்திக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு எஜுகேஷன் ಶಿಕ್ಷಣ ಗಮನಮನ ಪೂರ್ವದೇಶ ವಿಭಾಗಪೂರ್ವಕ ಉತ್ತರದೇಶ ಸಂಯೋಗ ತದನುಕೂಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಖಾದನಂ ಆ ಫಲಂಖಾದದಿಂದ என்ன ಗಲಬಿಲ ಅಧಸಂಯೋಗಾನುಕೂಲ ವ್ಯಾಪಾರ. சாப்பிட்டாலும் ஏதாவது சாப்பிட்டு அப்படியே அதை ஒரு துப்பிட்டாங்க, அது சாப்பிட்டான்னு அர்த்தமா இல்லை. இந்த கலபிலம்னு இந்த இடத்துல இல்லையா, இந்த கணிப்பு வழியாக அப்படியே போய் நம்ம வைரஸ் கலபில அதசயோகானுகூல வியாபாரம். இப்போ ஓதனம் பச்சத்தி அப்படின்னு, பச்சத்தின்னா என்ன, ஓதனம்னா அரிசி. அது என்ன, அந்த முதல்ல கெட்டியா இருக்கு, அது சாதமா மாறிட்ட உடனே என்ன ஆகுது, அது எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது, மிருதுவா இருக்கு. அதுக்கு சம்ஸ்கிருத வித்யுப்தின்னு பேர். மிருது வித்யுப்தி அனுகூல வியாபார பச்சனம். இப்படி எல்லாருக்கும் நம்ம கரெக்டா அனலைஸ் பண்ணி இதுக்கு இதுதான் அப்படின்னு தர்க்கசாஸ்திரத்தை அப்படி சொன்னாதான் நமக்கு ரொம்ப ஸ்பஷ்டமா எந்த கேள்வி கேட்டாலும் பதில் சொல்ல முடியும். அதனால இப்ப ராமஹா பலங்காலத்தின் ஒரு வார்த்தையை சொன்னால் நமக்கு இந்த என்ன தெரியுது, இந்த காதலம் அப்படின்றதுக்கே என்ன கலவிலாச இந்த வியாபாரத்துக்கு வேண்டிய முயற்சியை பண்றவன் யாரு, எப்படி தெரியுது, ராமஹா காதலி. சரி, எதை சாப்பிடுறான் அப்படின்னு, பலன் காதலி. இந்த பலம் அப்படின்றது எந்த விதத்தில இருக்கு, வித்யாகத்திக்கு என்ன அர்த்தம், கர்மத்துவம் அர்த்தம். கர்த்துஹோயி சித்தமம் கர்மா. பழம் என்ன, ஆசையா பார்த்த உடனே நமக்கு நல்ல பழம் ரொம்ப ஆச்சரியமா ரொம்ப ருச்சியா இருக்குன்னா அதோட எடுத்து. அப்போ கர்த்துஹோ கிரியையா ஆப்தும் இஷ்டத்தும் கர்ம சம்பத்தி. அதனால ராமஹா பலன் காலத்தில் ராமன் என்கிறவன் அந்த ஒரு காதலம் என்கிற கிரியை பண்ணக்கூடியவன். இந்த காதல கிரியைக்கு உள்பட்ட பொருள் இது பலம். இந்த காதலம் அப்படின்றது கிரியை, அது யார் பண்றா, ராமன். இப்போ இந்த வாக்கியத்தால தானே இந்த அர்த்தம் தெரியும். அதுதான் சாப்பிட போதும் இந்த விஷயங்கள் தான். அதாவது ராமஹா என்கிறவன் கரெக்டா அவன் என்ன பண்றான், சாப்பிடுறது என்கிற ஒரு கிரியை பண்றான். எந்த பொருளை வச்சு அந்த கிரியை பண்றான், பழத்தை வச்சு. இதெல்லாம் நமக்கு எப்படி தெரியுது, இந்த வாக்கியத்தை கேட்கறதுனால தெரியுது. அதனால ராமஹா பலங்காரதி அப்படின்னா இந்த இத்தனை விஷயம் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு வந்து இங்க ஸ்டோர் ஆகும் இல்லையா, அதான் சாப்பிடுவோம். அதுல இப்போ பூத்தனே கட்டான்னு நம்ம என்ன சொல்றோம், கட்டா அது ஆதேயான்னு சொல்றோம். கடே இருக்கக்கூடிய தர்மம் எது, ஆதேயதா அப்படின்னு. நூத்தனம் அப்படின்றது அதிகரணம். அந்த அதிகரணத்தை இருக்கக்கூடிய தர்மம் எது, அதிகரணத்தா. இப்போ இந்த ஆதேயதான்ற ஒரு விஷயத்துக்கும் அதிகரணத்தான்ற விஷயத்துக்கு என்ன சம்பந்தம், நிரூபிதத்துவம். இப்போ என்ன சொல்றோம், கடனிஷ்ட ஆதேயதா நிரூபித
அதிகரணதாசிரியா பூத்தவன். இப்போ நம்ம இந்த வாக்கியத்தை கேட்ட உடனே நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா பூதலம் தரை அப்படின்றது ஆதாரமாயிருக்கு, கடானது அந்த ஆதேயமாயிருக்கு. அப்புறம் மேற்கொண்டு என்ன விஷயம் அது அப்புறம் அடுத்த வாக்கியம் என்ன வருதோ ஒரு வாக்கியத்தை கேட்ட உடனே நமக்கு என்ன தெரியுது என்ன ஸ்பஷ்டமா அடுத்தது அடுத்த இது வேணும். அடுத்து முன்னாடி போயிடும் கீழே போகும். இது இன்னொரு சின்ன உதாரணம் பார்க்க. இப்போ தசரதஸ்ய புத்திரா ராமஹ இல்லையா? தசரதன் யாருன்னா பிதா, ராமஹ புத்திரா. தசரதா பிதான்னா தசரதனிடத்தில் இருக்கக்கூடிய தர்மம் எது? பித்ருத்வம். ராமனிடத்தில் இருக்கக்கூடிய தர்மம் எது? புத்திரத்துவம். இப்போ நம்ம இந்த ரத்தசங்க சாப்தபோத தர்க்கசாஸ்திரத்துக்கு அனுகுணமாக சாப்தபோதத்தை சொன்னால் தசரதனிஷ்ட பித்ருத்வ நிரூபித புத்திரத்வாஸ்ரயா. இப்போ ரெண்டும் ஒரே வாக்கு ஒரே அர்த்தம் தான். ராமனுடைய பிதா தசரதன் சொன்னாலும் தசரதனுடைய பிள்ளை ராமன் சொன்னாலும் ரெண்டும் ஒரே அர்த்தம் தானே. அப்போ நம்ம என்ன சொல்றோம்? ரெண்டும் அதே அர்த்தம் தான். தசரதனிஷ்ட பித்ருத்வ நிரூபித புத்திரத்வாஸ்ரயா ராம, ராமனிஷ்ட புத்திரத்வ நிரூபித பித்ருத்வாஸ்ரயா தசரதா. புரியுதா? ராமனுடைய பிள்ளை தசரதனுடைய பிள்ளை ராமன்னு சொன்னாலும் ஒரே அர்த்தம் தான். ராமனுடைய பிதா தசரதன் சொன்னாலும் ஒரே அர்த்தம். இதுல இன்னும் ரொம்ப விஸ்தாரமா சொல்ல வேண்டிய விஷயங்கள் தான் இருக்கு. என்னென்ன ஸ்லைட் போட்டிருக்கேன் காமிச்சுடுறேன். அடுத்து இதுல மேற்கொண்டு எப்படி எல்லாம் பரிஷ்காரம் நவீன நியாய கிரமத்தில் பண்றது என்ன அந்த விஷயங்கள் தான் விஸ்தாரமா இருக்கு. இது சொன்ன மாதிரி இந்த நவீன நியாய சாஸ்திரம் அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு காடு மாதிரி. நீங்க எங்கேயாவது காட்டுல சஃபாரி போயிருக்கா? யாராவது காட்டுல இந்த இங்க மைசூர் பக்கத்துல வண்டி கொண்டு இருக்காங்கல்லாம் ஜீப்ல ஓபன் ஜீப்ல அடிச்சுட்டு போவோம். ட்ரெக்கிங்னா அதை ஏறி போகுது. இந்த சஃபாரின்னு அந்த காட்டுக்குள்ள வேற இல்லைன்னா இந்த டிஸ்கவரி சேனல்ல இல்லைன்னா காமிக்கும். எங்கேயாவது அவகாசம் இருந்தால் போயிட்டு வாங்க. இப்போலாம் நிறையா இடத்த வந்து இந்த இதில் கூட தமிழ்நாட்டில் அந்த ஊட்டி பக்கத்தில் முழுமலை இருக்கு, அங்கே கூட அழைச்சிட்டு அவன் எங்கேயோ இப்படி காட்டுக்குள்ள அழைச்சிட்டு போயிடுவார். சுத்தம் எங்கே பார்த்தாலும் நமக்கு என்ன இருக்கு, எங்கே வந்தால் எங்கே போகணும்னு தெரியாது. அப்புறம் மறுபடியும் அந்த மறுபடியும் அந்த எங்கேருந்து கிளம்பினோமோ அங்கே அப்பா வந்து சேர்ந்த சங்கியா மத்தியத்தில் புளியோ இல்லை என்ன பண்ணிட்டோம்னா புளியெல்லாம் ரொம்ப சங்கியா ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சு. எப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னு நமக்கே தெரியாது. இப்போல்லாம் ஊருக்குள்ள எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சுட்டோ இல்லை, இங்கே எல்லாம் கூட யானையெல்லாம் வந்துடுது ஊருக்குள்ள. நியூஸ்ல அடிக்கடி போடுறேன். அடிக்கடி போட எல்லா ஊர்லேயும் நடந்துருக்கு. அஸ்ஸாமில் நடக்கிறது, கர்நாடகாவில் நடக்கிறது, தமிழ்நாட்டில் நடக்கிறது. கோயம்புத்தூர்ல கூட கொஞ்ச நாள் ஏதோ சிறுத்தை உள்ள வந்து ஏதோ ரொம்ப அமக்கலம் பண்ணிட்டு அப்படின்னு. இந்த மாதிரி இந்த நவீன நியாய சாஸ்திரம் நியாயசாஸ்திரம் அப்படின்னு பெரிய காடு மாதிரி யார் நல்லா அந்த விஷயத்தை பழகிருக்காளோ அவளை சுலபமா முடியும் அப்படின்னு நாம இப்போ சவாரி போட்டு விட்டுறோம்னா நமக்கு தெரியாது. அந்த மாதிரி நாம நவீன நியாய சாஸ்திரத்தை என்ன சொல்லியிருக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். புரிஞ்சுட்டா நமக்கு அந்த விசேஷமா ரொம்ப லாபங்கள் உண்டு. நம்ம என்ன படிக்கிறோமோ அதுக்கு லாபம் உண்டு. டிகிரி கிடைக்கிறது ஒரு விஷயம், ஆனால் நல்லா படித்தா அது விசேஷமான லாபங்கள் தான் உண்டு. அதுலேருந்து பௌத்திகமான பணம் காசு அந்த மாதிரி சம்பாதிக்கிறதுக்கு நிறைய அவகாசம் இருக்கு. இப்போல்லாம் வேற இந்த ஐகேஎஸ் வந்து கரெக்டான இந்த இது ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கு. அதை பற்றி தான் மேற்கொண்டு பேச போகிறேன். ஸோ அந்த ஐகேஎஸ்ல வந்து இந்த நம்ம சாஸ்திரங்களுடைய ஒரு வேல்யூ என்னன்னு சொல்லணும். அதுக்காக இப்போ இந்த கவர்மெண்ட் விசேஷமாக அதெல்லாம் பண்ணிட்டு அதில் இந்த நியாய சாஸ்திரம் அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு
அதை நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நல்லா படித்து அத்தியனம் பண்ணுறீங்களோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ உங்களுக்கு அந்த லாபம். லாபம்னா உடனே நாளைக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் கிடைக்குமான்னு அந்த அர்த்தத்தில் இல்லை. எந்த அர்த்தத்தில் அப்படின்னு அதுலேருந்து இப்போ கூகுள் சிஇஓன்னு இருக்கான் சுந்தர் பிச்சை. இந்த ஒரு தமிழ்காரன் தான் எல்லாருக்கும் தெரியும். அவனுக்கே அவனுக்கு ஒரு மாசத்துக்கு 25 கோடியோ 30 கோடியோ அவனுக்கு சேலரி வரும். எதுக்காக பெரிய நல்ல பெரிய ஆளா இதா இருக்காரு. இதுக்கெல்லாம் இல்லை, அவனுக்கு புத்தி சக்தி இல்லையா? புத்தி சக்தி யாருக்கு அதிகமா இருக்கோ அவன் நிறையா பணம் சொல்றாரு. இல்ல மைக்ரோசாஃப்ட் சத்யா நாடெல்லாம் இந்த உலகத்திலேயே இப்போ ஒரு பௌரோகியமா இருக்குன்னா வேற இந்த வித்தியர்கள் இருக்குன்னா எதுவானாலும் யாருக்கு புத்தி சூக்ஷ்மம் இருக்கோ அதாவது வேற நாளோட எல்லாம் பழையா இது பண்ற ஒரு பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் இது எல்லாமே இந்த எல்லா விஷயமும் நியாயசாஸ்திரத்தில் அதனால அந்த புத்தி சக்தி சூக்ஷ்மமா நமக்கு தெரியக்கூடியது, சூக்ஷ்மா வரக்கூடியது நியாயசாஸ்திரம். இந்த நியாயசாஸ்திரம் ரொம்ப டீப்பா போகல. ஏன்னா அது என்ன சொல்றது, இந்த சாஸ்திர ஞானம் பரிதேசம் உத்தேச கலந்த காரணம் அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாவே வேடிக்கையா சொல்லுவார். ஒரு குழந்தை ஒரு 10 நாள் குழந்தை ரொம்ப எனக்கு பிடிக்கும்னு சொல்லி ஒரு பெரிய கற்கள் அதுக்கு கொடுத்தா சாப்பிட முடியுமா? அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா சாப்பிடணும். இந்த மாதிரி சாஸ்திரம் அப்படின்றது சனைஹி வித்யா 4-5 விஷயங்கள் சொல்லுது. சனைர் வித்யா சனைர் தனம் சனைஹி பந்தாக சனைஹி கந்தாக சனைர் வித்யா சனைர் தனம் அப்படின்னு பஞ்சாபி சனைன்னு சுபாஷிதம் சொல்லுவாங்க. அப்படின்னு முதல்ல நமக்கு இந்த நியாயசாஸ்திரம் படிக்கணும் நமக்கு உட்கட்டமான இச்சை ஏற்படும். அப்படி ஏற்பட்டா நமக்கு அந்த ஆசக்தி ஏற்படும். ஆசக்தி ஏற்பட்டா சரியான வார்த்தையாளராக நம்ம நல்லா கற்றுக்க முடியும். அந்த திருஷ்டியில் நீங்கள்லாம் நியாயசாஸ்திரம் நல்லா கற்றுக்கோ. காணாலும் பாணினி சர்வசாஸ்திர உட்காரம்னு சொல்லியிருக்கு. எத்தனையோ அதை பற்றி வைபவம் விஸ்தாரமா சொல்லலாம். இருக்கிற 1 மணி நேரத்துக்குள்ளே அடியேனுக்கு தெரிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்கு அடியே ஒரு முயற்சியை பண்ணியிருக்கேன். இந்த புத்தகக்குறைகளெல்லாம் பெரிய வித்வான்களெல்லாம் எழுதியிருக்கேன். அவன் முன்னாடி பேசுறதே ஒரு பெரிய சாகசம். எந்த புத்தகக்குறைகள் இருந்தாலும் க்ஷமிக்கணும்னு கேட்கிறேன். ஏதாவது பரியந்தம் நியாயசாஸ்திர விஷயே யதாமதி எங்கிஞ்சித் தத்ரத்யானாம் வித்யார்த்தினாம் சுகபோதாய நிரூபிதம். तत्रत्याः दोषाः क्षन्तव्याः गुणाश्च ग्राह्याः इति सान्धनिबन्धं सम्प्राप्य विरमामि। नमो नमः। शास्त्राणां कथं समन्वयः इति विषयम् आधारीकृत्य आचार्याः सम्प्रति प्रस्तौष्यन्ति। तदनन्तरं व्यालिडिटि सेशन् इति समापनकार्यक्रमः अपि भवति। तत्र भारतीय प्रायः आगमिष्यन्ति ते 4:30 ते पञ्चनिमेषात्मककालं यावत् ते भाषणं कुर्वन्ति। अनन्तरं सर्वेषां प्रमाणपत्रवितरणम् अनन्तरं समापनम्। एवम् इदानीम् आचार्याः प्रार्थ्यन्ते अग्रिमसत्रं चालयेत्। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैने महामण्डपे मध्ये पुष्पकवासने मणिमये वीरासने सुस्थितम् अग्रे वाचेति प्रपञ्चवसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यातं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् विष्णुं भास्वत्किरीटाङ्गदवदयगदाकल्पहारोज्ज्वलाङ्गं श्रोणीभूषा सुवक्षो मणिमकुटमहाण्डिकाङ्गम् हस्तोद्यच्छङ्खचक्राम्बुजगदमबलं पीतकौशेयवासं विद्योतद्भासमुद्यद्दिनकरसदृशं पद्मसंस्थं नमामि।
स्त्रीयां सह विद्वांसः तस्याः कलाशालायाः प्राध्यापकाः अध्यापकाः छात्रवर्याः मित्राणि च ह्यः आरभ्य एतावत्पर्यन्तम् अनेकैः करीयोभिः विद्वद्भिः नैके उपन्यासाः प्रस्तुताः। तेषाम् उपन्यासानां फलं भवद्भिः सम्यक् प्राप्तम् इति मन्ये। संस्कृतभाषया एव व्यवहारः अत्यन्तम् उचितः, सन्देहो नास्ति। तथापि विद्यार्थिनां सौकर्याय द्राविडभाषया किञ्चित् प्रस्तुयते। उदाहरणं गमनமாக கேட்கணும், லாஸ்ட் 2 பெஞ்சஸ்ல இருக்கிறவா கவனமாக கேட்கணும். லாஸ்ட் பெஞ்ச் எல்லாரும் கொஞ்சம் கவனமாக கேட்கணும். முக்கியமா நமக்கு என்ன விஷயம்னு கேட்டா, சாதாரணமா உங்க வித்யார்த்திகளுடைய ஒரு சௌகரியத்துக்காக சொல்றேன். இன்னைக்கு விஷயம் என்னன்னா, இந்த சாஸ்திரங்கள் எப்படி பிரஸ்துதம், how it is relevant to the modern era அப்படின்னு எல்லாரும் கவனமா கேட்கணும். யாருக்காவது இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னா ஏன் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்லுங்க, நான் சொல்றேன். சாதாரணமா யாரும் தப்பா எடுத்துக்க கூடாது. என்னை பத்தி சொல்றேன், என்னை பத்தி சொல்றேன். பெரியவா வித்வான்கள் எழுதிட்டு அவளுக்கெல்லாம் அடியன் சார் நல்லா சொல்றேன். பட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாரு இருக்காளோ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டை வேற கவனமா இருக்கக்கூடாது. இங்கேருந்தே தெரியும் யார் வேற கவனமா இருக்காங்க. சில சமயத்துல என்ன பண்ணுவா, பசங்கள் தான் அந்த காலத்துல இந்த ஒரு டாட் கேம் இருக்கு, பேக் பெஞ்ச்ல உட்காந்து இருக்கிறவா வந்து அந்த டாட் கேம் போட்டு விளையாடிட்டு இருப்பாரு பசங்க. அது ஏதோ அவர் பேசுறாரு, பேசிக்கிட்டோம் பாவம். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஏன்னா வேடிக்கையா சொல்லுவார், ஆக்டிவ் ஸ்பீக்கர் பாசிவ் லிசனர்ஸ். சில பேருக்கு வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா, இந்த காலத்துல விசேஷமா என்ன ஆயிருக்கு, இவங்கெல்லாம் நல்ல சம்ஸ்காரம் கிடையாது. சம்ஸ்காரங்கள் தான் போயிடும். அதனால பசங்களுக்கு வந்து வாத்தியாருடைய விஷயத்துல கௌரவமே கிடையாது. அதனாலதான் இங்க ரொம்ப குறைஞ்சுதான் வந்து இதை வராமையே போயிடும். உண்மையா இல்லையா? ரொம்ப பேர் இந்த பசங்க என்ன பேசிக்கிறான்னு, என்ன இன்னைக்கு நாம என்ன படிச்சுட்டு இருக்கோம், அவர் நேர்த்தி அவர் படிச்சுட்டு வந்திருக்காரு, வாத்தியாருக்கு என்ன பெரிய பெருமை அப்படின்னு. அந்த மாதிரி கூடாது. முதல்ல நமக்கு வாத்தியாருடைய விஷயத்துல கௌரவம் இருந்தாலும் வித்தியை வரைக்கும் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு தான் சொல்றது என்னன்னா, முதல்ல நீங்க ஒரு ஆதர்சமான ஸ்டூடெண்ட் எப்படி இருக்கு அந்த விஷயத்தை நல்லா கற்றுக்கணும். அதுக்கெல்லாம் அந்த வேல்யூஸ் சொல்லுவேன். வேல்யூஸ் என்ன அப்படின்னு, பொய் சொல்லாம இருக்கிறது, வாத்தியாரோட கௌரவமா நடந்துக்கிறது, பரோட்சத்துல வாத்தியாரை பத்தி கௌரவம் இல்லாம பேசுறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் கூடாது. அப்புறம் கிளாஸ்ல வந்து வாத்தியார் என்ன சொல்றாரு நம்ம கவனமா கேட்டுட்டாலே கொஞ்சம் புரியுது, கொஞ்சம் கஷ்டம். கவனமா கேட்காம இருந்தா புரியுது ரொம்ப கஷ்டம். புரியுதா? அதனால எல்லாரும் கவனமா கேட்கணும். யாரோ ஒரு கீழே உட்காந்துருக்காரு பையனை முடியாது. இப்போ சம்ஸ்கிருதம் ஏன் படிக்கணும்னு ஒரு சின்ன கேள்வி. இதை வந்து சொல்லுங்க, இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு வந்து கேள்வி. ஏன் இப்போ சாதாரணமா எங்க அப்பா எங்க தரப்புனார் பெரிய வித்வானா இருந்தார். கதையா சொல்றேன், தப்பா எடுத்துக்க வேண்டாம். உங்களுக்கு என்ன புரியணுமோ சம்ஸ்கிருதத்தை உபச்சாரம் பண்ணிட்டு போயிடலாம். உங்களுக்கு என்ன யூஸ் இருக்குக்காக தமிழ்ல சொல்லுங்க. அவர் வந்து பெங்களூர் யூனிவர்சிட்டியில் சான்ஸ்கிரிட் டிபார்ட்மெண்ட்ல ப்ரொஃபஸரா இருந்தார். ஒவ்வொருத்தரையும் கேட்பேன், முன்னாடியே சம்ஸ்கிருதம் படிக்க வந்தேன். நான் வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜில் போனேன், எனக்கு அங்கே சீட் கிடைக்கல. சரி பிஎஸ்சிக்கு போனேன், அங்கேயே சீட் கிடைக்கல. பிஏ இங்கிலீஷ்லேயே கிடைக்கல. அதுக்காக பேசுறேன். இன்னொருத்தர் வந்து சொல்ல, இதுல வந்து லா காலேஜில் கூட சீட் கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் அப்பா சொல்லுவேன், சம்ஸ்கிருதம் மோட்ச சாஸ்திரம் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் பிரவேசம் கொண்டு வாங்க.
நீங்க வேற எங்கேயும் படிக்க முடியாதவா இங்க வந்து நினைக்க கூடாது. இப்ப சம்ஸ்கிருத படிப்பாரு நல்லா படிச்சா உலகத்துல எங்க வேணா போகணும். இன்னைக்கு லௌகிகமா உங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு கேள்வி இருக்குதா, சம்ஸ்கிருதம் படிச்சா எங்க உத்தியோகம் கிடைக்கும் அப்படின்னா இப்போ நித்தியப்படி எனக்கு ஒரு இமெயிலோ ஒரு வாட்ஸ்அப்போ வருது. குஜராத்ல இருந்து கேட்கிறா, ராஜஸ்தான்ல இருந்து கேட்கிறா, நேபாள்ல இருந்து கேட்கிறா, யூபில இருந்து கேட்கிறா. நல்ல சம்ஸ்கிருத வித்வான், தர்க்கசாஸ்திரத்தை நல்ல நிபுணராக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, வியாக்கரணத்தில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, வேதாந்தத்தில் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அலங்கார சாஸ்திரத்தை படிச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல, நல்ல சம்ஸ்கிருத வித்வான் கொடுக்கணும். நேராக அவளுக்கு யூஜிசி ஸ்கேல கொடுக்குறோம். இப்போ லண்டன்ல ஜேம்ஸ் ஸ்கூல்னு ஒரு செயின்ட் ஜேம்ஸ் ஸ்கூல் இருக்கு. அங்கே அவன் சம்ஸ்கிருதத்தை கம்பல்சரி பண்ணிடும். ஆனா குழந்தைகளுக்கு புரியுற மாதிரி ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன் நீங்க கொடுத்தா 10,000 pounds ரெடி. இந்த ஒரு பவுண்டுக்கு என்ன விலை? 120 ரூபாய். 10,000 pounds per month 10 லட்சம் ரூபாய் ஆகும் ஒரு மாசத்துக்கு சார். டைப் டாப் ஐடி கம்பெனிக்கு அவ்வளவு. இந்த மாதிரி செயின்ட் ஜேம்ஸ் ஸ்கூல்ல சம்ஸ்கிருதம் பற்றி அவன் நல்ல வித்வான் நடத்து. இப்போ ஏன் வந்து அந்த இதுல ட்ரைனர்ஸ் அந்த டீச்சர்ஸுக்கு எல்லாம் சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு அடியாக இருக்கா எந்த இடத்துல கூடியதோ சொல்றேன். இது வர டீச்சிங் லைன். நான் டீச்சிங் லைன்ல இப்போ உங்களுக்கு நேரா பெரிய அனுபவம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, உங்களுக்கு அந்த சாமர்த்தியம் நீங்க நேரா ஐஐடி போற மாதிரி லேட்டரல் என்ட்ரி. இப்போ பத்தி கராட்டே எல்லாம் கூட நடந்தது. சம்ஸ்கிருதம் படிச்சவங்க நீங்க எப்படி ஐஐடியில போட்டு சேர்க்கலாம், அவளுக்கு சயின்ஸ் டெக்னாலஜி ஒன்றுமே தெரியாது அப்படின்னு யாருக்கு தெரிஞ்சிருக்கோ அவ சேர்ந்தான். அதனால உங்க நாலேஜை நீங்க இம்ப்ரூவ் பண்ணிட்ட ஐஐடியில நீங்க ப்ரொஃபஸரா ஆகிட்ட சம்ஸ்கிருதம் படிச்சு. ஸோ வரும் இந்த டீச்சிங் ஜாப் மட்டுமே ரிசர்ச்சுக்கு வேண்டியதா அவகாசம் இருக்கு. அதுக்கு தான் ஐகேஎஸ் எல்லா ஐஐடிலையும் எல்லா காலேஜஸ்லையும் அடுத்ததான் ஐகேஎஸ் இருக்கும். இப்போ யாராவது எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி இப்போ அர்த்தசாஸ்திரத்தை பற்றி நன்னா படிச்சு சொல்லக்கூடியவா இருந்தா அவளுக்கு உடனே உத்தியோகம் 2 லட்சம் ரூபாய் மாசத்துக்கு சேலரி. நிறைய அவகாசங்கள் இருக்கு சம்ஸ்கிருதம் படிச்சவாளுக்கு. ஆனால் யாரும் தப்பா எடுத்துக்க கூடாது. சர்டிபிகேட் இருக்கு, ஞானம் எல்லா பெரிய அந்த மாதிரி ஆயிடும். பிஹெச்டி பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு சம்ஸ்கிருதம் சப்த ரூபம் தாத்துமே தெரியாது, அந்த ஸ்திதி வந்துடும். அந்த மாதிரி இல்லாத நீங்க நல்லா படிச்சா உங்களுக்கு நல்ல ஃபியூச்சர் ஸ்கோப் இருக்கு. அத்தியாயம் பௌரோகியம் பண்றது, உபாத்தியாயம் பண்றது இதெல்லாம் இருக்கவே இருக்கு. அந்த விஷயம் வேற எல்லாரும் ஓரளவு சில பேர் ரொம்ப பேர் பண்ண முடியும். ஆனா அந்த மாதிரி இல்லாமல் நேரா நீங்க நல்ல ஒரு டீச்சிங் பொசிஷன் இருக்கு. இண்டஸ்ட்ரியில போகலாம். இப்போ அதை சம்ஸ்கிருதம் படிச்சவாளுக்கு அவகாசம் கொடுக்கறதுக்கு ரொம்ப பேர் ரெடியா இருக்கு. பட் how much are we useful to them அப்படின்றது தான் கேள்வி. இப்போ இன்னைக்கு ஒருத்தர் எத்தனையோ பேர் இப்போ சம்ஸ்கிருத டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணாதவ, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ்ல டிகிரி கம்ப்ளீட் பண்ணாதவ பெரிய பெரிய ஸ்தானங்கள்ல இருக்கு. அப்படின்னா உலகத்துக்கு அவளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்தா ஆட்டோமேட்டிக்கா இருக்கும். அதனால ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்கு என்னன்னா விஷன், நான் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி ஆகணும், எங்க போறேன்னு தெரியாதுன்னு பைத்தியக்காரம் அப்படின்னு இங்கேருந்து மெட்ராஸ் போகணும் அப்படின்னா இந்த ரோட்ல அப்பா இந்த ரோட்ல போகணும். இந்த மாதிரி நீங்க வித்தியார்த்திகளா இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு என்ன இருக்கிறாங்க ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு கோல் நான் இதான் பண்ண போறேன். இந்த மாதிரி கோல் இருந்தா உங்களுக்கு ரொம்ப அனுகூலம் ஆகுமா. நான் தர்க்கசாஸ்திரத்தை நல்லா படிச்சேன், ஒரு பெரிய வித்வானா ஆகும். அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அதுக்கப்புறம் 100 விதமா வழிகள் வரும். நீங்க போனா எப்படி பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலாம், எப்படி பண்ணலாம். நமக்கு எதிர எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்குன்றதை பொறுத்து நம்ம எத்தனையோ காரியம் சாதாரணமா எத்தனையோ ஐடியில இருக்கிறவர்
அதாவது கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸே படிச்சிருக்க மாட்டோம். ஏதோ சில பேர்லாம் சோசியாலஜி படிச்சிருப்பா, இது படிச்சிருப்பா, அவள் நல்ல இன்டெலிஜென்ட்டாக இருந்தால் அவள் அந்த ஃபீல்டில் ஐடியில் போய் பெரிய சக்ஸஸ் ஆகிடும். அந்த மாதிரி நீங்கள் இப்போ இந்த தர்க்கமோ வியாக்கரணமோ வேதாந்தமோ நீங்கள் நல்லா படித்த நிறைய அவகாசம் இருக்கு. இப்போ ஈவன் ஐஏஎஸ் கூட பண்ணுறதுக்கு அவகாசம் இருக்கும். நீங்கள் இந்த எந்த டிகிரி உங்களுக்கு இருக்கோ இந்த டிகிரி வச்சு நீங்கள் ஐஏஎஸ் கூட பண்ணுங்க. ஐஏஎஸ்னா சிவில் சர்வீசஸ் எத்தனையா இருக்கு, இந்தியன் ரெவென்யூ சர்வீஸ், இந்தியன் போஸ்டல் சர்வீஸ் இருக்கு, ஃபாரின் சர்வீஸ் இருக்கு. இதுதான் வைதிகமாக பண்ண வேண்டிய காரியம். அதுவும் நூற்றுக்கணக்காயிருக்கு. வைதிகமாகவே சாஸ்திரத்தை ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கு இப்போ லௌகிகமாக சொல்லணும்னா இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம். இவர் ராமானுஜாச்சாரிய சுவாமி கூட அவர் அதானி ஃபவுண்டேஷனுக்கு லைஃப் டைம் அச்சீவ்மெண்ட் அவார்டு. அந்த மாதிரி இப்போ 100 crores இண்டாலஜி ரிசர்ச்சுக்குன்னு வச்சிருக்காங்க. யாருக்கு கேப்பபிலிட்டி இருக்கோ வாங்குவோம் அப்படின்னு சர்டிஃபிகேட் கூட கேட்க மாட்டாங்க. இந்த மாதிரி அவகாசங்கள் தான் இப்போ 100 crores ஆயிருக்குன்னா அவங்க சொல்றாங்க இன்னும் 1000 கோடி நடக்கிறதுக்கு சித்தமாக இருக்கு. இங்கே என்ன வாட்டர் யூ கோயிங் டு ப்ரூவ்? 100 கோடி வச்சு நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? என்ன ரிசல்ட் காட்டுறீங்க? எதற்காக சொல்ல வரையில நீங்க சாதாரணமா இங்க ரகுநாத் சொல்லுவர் இந்த பாடசாலைகள்லாம் போய் இந்த மாதிரி பேசுவது என்ன படிக்கிறது? படிக்கிறவன் சொல்றப்பவே நாம இந்த சம்ஸ்கிருதம் படிக்கிறோம். கதை குறிகள் சம்ஸ்கிருதம் படிக்கிறதுக்கேன்னு சொல்றாரு. அதே இன்ஜினியரிங் படிக்கிறவன் என்ன சொல்றாரு? நான் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன், நான் மெடிக்கல்ல சீட் கிடைக்கும். சீட் கிடைச்சாலே பெரிய ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் பண்ணும். ஏன் அப்படி பண்றாலே இல்லையா? நான் சொல்றது சரியா இருப்பார். வித்யார்த்திகள் அதை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும். நான் சொல்றது சரியா இருப்பார். அதனால உங்களுக்கு அந்த உற்சாகம் வரணும். அண்ணா சம்ஸ்கிருதம் நான் படிக்கிறதுக்கு எத்தனையோ வழிகள் இருக்கு. இந்த காலத்தை எத்தனையோ வாத்தியார்கள் ஓரளவுக்கு நல்லா சொல்லி கொடுக்குறாரு. அப்படி இல்லாம ஆன்லைன்லயே படிக்கிறதுக்கு எத்தனையோ சௌகரியங்கள் இருக்கு. எல்லாமே வாத்தியாராகவே கற்றுக்கணும். நேராக அந்த நிர்பந்தம் போயிடுது. எத்தனையோ கோர்சஸ் எல்லாம் ஆன்லைன்ல இருக்கு. உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும். ஏன் இன்னைக்கு மதுராந்தகத்துக்கு எனக்கு எத்தனையோ வேற கமிட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்க கூட இங்க இருக்கிற பெரிய பாடசாலை, இந்த பாடசாலையினுடைய பெருமை என்ன? ஆரம்பத்தில் சொன்னேன், பெரிய பெரிய வித்வான்கள் தான் எப்படி சிம்மம் மாதிரி இருந்தாலும் உங்களுக்கெல்லாம் அவளை பார்க்கிற ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கலன்னு தான் பெரிய ஒரு உருவாக்கு. அதுல எத்தனையோ பேர் இந்த பாடசாலை இருக்கு. இந்த பாடசாலையில் படித்த வித்யார்த்திகள் அவங்க நடந்த சமிதி கைங்கரியங்களே வேற வேற கைங்கரியங்களே முன்னாடிதான் அடியே கேட்டது. ஒரு புதிய ஆட்சிக்கு எழுந்தாரு அவருடைய டீம்ல இந்த டீம்ல இந்த பாடசாலையில் படித்தவாங்க தான் செலக்ட் பண்ணி. அதனால கைங்கரியத்துக்கு அவளை இப்போ இன்னைக்கு கைங்கரியம் பண்றவாளுக்கு ஒன்றும் குறவில்லை. எல்லாரும் சௌகரியமா இருக்கு. அதனால எதுக்காக என்ன சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டா, இந்த சம்ஸ்கிருத வித்தியில என்ன இருக்கோ நீங்க படிக்க வந்துருக்கீங்க. ரொம்ப அற்புதமான வித்தி. அதை நாம நல்லா படிச்சா நமக்கு ஏலோகத்திலையும் வரணும், பரலோகத்திலையும். இப்போ இன்ஜினியரிங் படிச்சா என்ன மோட்சம் கிடைக்கும் யாராவது சொல்றாங்க, நிறைய பணம் கிடைக்கும், காலம் எல்லாம் கிடைக்கும். ஆனா சம்ஸ்கிருதம் ஒரு வித்தியெல்லாம் ஏலோகத்திலேயே சௌகரியமா இருக்க முடியும், பரலோகத்திலையும். அது வேற பாரமார்த்தமான விஷயம். உங்க வயசுக்கு அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. ஆனா நம்ம லட்சியத்தை வரக்கூடாது. கடைசியில படாமல் நம்ம சம்பாதனை பண்ணி இது பண்ணி ஒரு 60, 70, 80 வயசு ஆச்சுன்னா என்ன பண்றாங்க? அப்புறம் நம்ம வேதாந்தத்தை தானே வரணும். வேதாந்தம் தானே நமக்கு ஆசிரியத்தை கொடுக்க முடியும். அந்த திருஷ்டியில நீங்க சம்ஸ்கிருதம் என்ன பண்ணும், சாஸ்திரங்களை என்ன பண்ணும். அதுக்கு ஒரு 2-3 உதாரணம் மட்டும் சொல்றேன். இப்போ சம்ஸ்கிருதம் நல்லா படிச்சு உங்களுக்கு இந்த ஒரு என்டர்பிரினியர்ஷிப்னு சொல்ற கேட்டிருக்கீங்களா? என்டர்பிரினியர் வார்த்தை கேட்டிருக்கீங்களா? அப்படின்னா அப்படின்னா
இப்போ சம்ஸ்கிருதத்தில் உதாரணத்துக்கு எங்கள் சம்ஸ்கிருதி ஃபவுண்டேஷன் ஒரு ஆர்கனைசேஷன். அதில் இப்போ நம்ம மெட்டலர்ஜின்னு ஒரு ஃபீல்டு. மெட்டலர்ஜினா மெட்டல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோமோ இல்லை, இந்த மெட்டல்ஸ் பற்றி என்னென்ன இருக்குன்னு அதுதான் டீட்டெயில்ஸ். இப்போ அதில் ஒரு ரசரத்ன சமுச்சயம்னு ஒரு கிரந்தம். அந்த கிரந்தத்தில் ப்ளஸ் அதோட இருக்கக்கூடிய ரசரத்னாக வந்திருக்கு. ரச வித்யான்னு பெரிய வித்யா பழைய காலத்தை இருக்கு. அதில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, பேஸ் மெட்டல்னு ஒரு மெட்டல் இருக்கு. அந்த பேஸ் மெட்டல்ல கோல்டா கன்வெர்ட் பண்றது, தங்கமா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு 74 லட்சம். ஏதாவது ஒரு மெத்தட் சக்சஸ் ஆச்சுன்னு கூட என்ன, இந்த பில் கேட்ஸ் அதானி அம்பானி எல்லாம் முன்னாடி ரிப்போர்ட் தான் பண்றேன். ஆனா அதே வேலையா பண்ண கந்த யுக்தின்னு ஒரு கிரந்தம். இந்த கந்த யுக்தியில என்ன சொல்லிருக்கு, 166 ஒரு பொருள்கள் எல்லாம் வெவ்வேறு இந்த ஆர்கானிக் செடி கொடியிலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய பொருள்கள். இது வேறா இருக்குன்னா, சிறிது பழமா இருக்குன்னா, இது காயா இருக்குன்னா. அதை நான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்த 166 பொருள்களுக்கு வேல்யூ. இது என்ன 4, ரோஸ் இது 4, இந்த வைக்கிற குறுக்கட்டி அது 6, இது 2. இந்த உலகத்துல இப்போ இந்த டிவில எல்லாம் பார்க்கணும், இந்த ராக்ஸ் அந்த இந்த ஸ்ப்ரே வருது, இந்த பார்த்து இப்போ உடல் நலத்துக்கு ரொம்ப கேடு. நம்ம பாரதிய பద్ధதியில கந்தம் அப்படின்னு ரொம்ப விசேஷமான விஷயம். இந்த காலத்துல எல்லாரும் சந்திரன் தான் தெரியும். இப்போ கூட நம்ம இந்த சாந்தாரிகளை கூட இப்போ சந்திரத்தை கர்த்தா அப்படின்னு சொல்லி வர நாளைகள் கூட சந்திரன் பூஜிட்டு இருந்த பழைய காலத்தை பார்த்தா போயிட்டு அந்த ஸ்ப்ரே தான் அடிச்சு. இந்த 164 பொருள்களை உபயோகப்படுத்தி அந்த கந்தயுக்தியில் என்ன சொல்றது, 1,76,000 விதமான கந்தங்களை தயார் பண்ணாச்சு. அது வேற வேற காம்பினேஷன். இதெல்லாம் இன்ஆர்கானிக், ஆர்கானிக்கு இன்ஆர்கானிக்கு என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா? இன்ஆர்கானிக் அப்படின்னா இப்போ பிளாஸ்டிக் எல்லாம் இன்ஆர்கானிக். அதுல நம்ம என்வாயன்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப ஹானி. புதுசா என்ன ஆயிருக்குன்னு நம்ம எல்லாருடைய இப்போ வாட்டர் பாட்டில தீர்த்து சாப்பிடுறோம். எல்லாரும் சாப்பிடுறோம். எழுத போன வேற வழியில் சாப்பிட்டு தான் ஆகணும். தீர்த்தம் எங்க கிடைக்குது? வாட்டர் பாட்டில் தானே எல்லாரும் யூஸ் பண்ணுறோம். மெட்ராஸ்ல பெரிய பெரிய ட்ரம்ல யூஸ். அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் பிளாஸ்டிக் ட்ரம்ல இருக்கிற தீர்க்கத்தை சாப்பிட்டு நம்ம இந்த சரீரத்தை எல்லாருமே சரீரத்துக்கு மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் சேர்ந்து அதுல நிறைய வியாதிகள் வரும். அந்த வியாதி இப்போ அமெரிக்கால இருந்து பெரிய ஒரு இதாக இருக்கு. அந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் ரிமூவ் பண்றதுக்கு ஒருத்தருக்கு $10,000 வரும். நம்ம ஆயுர்வேதத்தை அந்த மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் ரிமூவ் பண்றதுக்கு என்ன யாராவது பார்த்துக்காடா இருக்கு. அந்த மாதிரி இந்த 1,76,000 கந்தங்களை தயார் பண்ணாரு. அது உங்களுக்கு யாராவது இன்ஸ்பிரேஷன் வாங்கி இது பண்ண ஏதாவது ஒரு கந்த சக்சஸ் ஆனா கூட அவர் என்ன சொல்றாரு, பிரான்ஸ்ல இந்த அந்த கந்தத்துக்கு ரொம்ப வேற ஆர்கானிக் சென்ட் அப்படின்னா அப்படியே இது அவ்வளோ எக்ஸைட் ஆயிட்டார். அதுல எத்தனையோ கோடி ரூபாய் சம்பாதிச்சார். இதெல்லாம் சம்ஸ்கிருதத்துல இருக்கக்கூடிய ஞானத்தினுடைய ஒரு பெருமை. கம்ப்யூட்டர் ஃபீல்டு இருக்கலாம், மேத்தமேட்டிக்ஸ். இப்போ வேதிக்கு அந்த சகுந்தலா தேவி எங்க சின்ன வயசுல இருந்தா போயிட்டோம். பெரிய ஒரு 35 டிஜிட் இன்னும் 35 டிஜிட் தான் உடனே அப்படி சொல்லுது. அதெல்லாம் பெரிய தெய்வத்துக்குனால வராது. அந்த மாதிரி கிடையாது. சில ஃபார்முலா இருக்கு அந்த வேதிக் மேத்தமேட்டிக்ஸ். அதை நாம பண்ணோம்னா உடனே உடைக்கணும்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி நம்ம வேற வேற ஆயுர்வேதத்துல இருக்கு, யோகத்துல இருக்கு, வேற வேற மருந்துகள். இப்போ மானசோம் தாசத்துக்கு வந்து எடுத்துட்டா இன்னைக்கு நம்ம கமர்ஷியலா என்னென்ன இருக்கு இன்னும் வேடிக்கையா சொல்லுவாங்க. மாம்பழம் எப்போ வருது? வருஷத்துக்கு
கிட்டத்தட்ட 3 மாசம் தான் வரும். ஏப்ரல் மே ஜூன். வருஷம் பூர்த்தி மாம்பழம் பழுக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அதுக்கெல்லாம் சொல்லுவோம். ஒரே மரத்துல 4 ஜாதி மாம்பழம் வரவழைக்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னு சொல்லுவோம். இதெல்லாம் யார் பண்ணிப்பாங்க? இந்த மாதிரி இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யாராவது வந்து பண்ணா பெரிய பிசினஸ் ஆகும். இந்த மாதிரி தர்க்கசாஸ்திரம் இருக்கலாம், வியாக்கரண சாஸ்திரம் இருக்கலாம், மீமாம்சை இருக்கலாம். மீமாம்சாலே அந்த நியாயம் கேட்கும். பெரிய சுப்ரீம் கோர்ட் அட்வொகேட் தான் இப்போ அதை பற்றி சர்ச்சை பண்ணிட்டு எங்களுக்கு கூட சில பேர்லாம் வந்து அந்த நியாயங்களை தான் இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்ஸுக்கெல்லாம் எப்படி சொல்லி கொடுக்கணும் நீங்கள் எழுதி கொடுக்கணும். இந்தியன் சிஸ்டம் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அவளுக்கு தெரியணும். அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அதை பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லுவோம். இந்த மாதிரி புதுசாக இப்போ என்ன ஆகிட்டு நம்ம சம்ஸ்கிருத வித்தியில என்னென்ன அடங்கி இருக்கோ அந்த அடங்கி ஊர்ந்து இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான் இருக்கு. நாம் வெளிப்படையாக இந்த உதாரணத்துக்கு கொடுத்தோம். நம்ம ஞானமும் சம்ரட்சிதமாக ஆகிடும். நமக்கு ஏலோகத்திலேயும் நல்ல சௌகரியங்கள் கிடைக்கும், ஜாதிலாபமுடைய கிடைக்கும். அதோட பாரமார்த்தமாக நமக்கு என்ன வேணுமோ ஆலோசனை. அதனால நான் உங்களை என்ன வித்தியார்த்திகளை கேட்டுக்கிறது என்னன்னு கேட்கிறேன். You are sitting on a gold mine. அதாவது இதுல வந்து உபனிஷத்துல ஒரு வார்த்தை சொல்லுது, அதை சொல்லிவிட்டு 2 வார்த்தை சொல்லி கொடுக்குது. நம்ம இப்போ தூங்குறோமே, உதய காத்தாலே ராத்திரி வரையும் வேலை பண்றோம், மூட்டையெல்லாம் தூக்கும் இல்லையா? ராத்திரி ஆச்சுன்னு இனிமேல் தாங்கவே முடியாது, அவ்வளோ வருஷமா எடுத்து தூங்கிடும். மறுபடியும் தூங்கி எழுந்த புது மனுஷனா இல்லையா? என்ன ஆரம்பிச்சு அப்படின்னு கேட்ட உபனிஷத்தை சொல்லுது. யதா ஹிரண்யநிதி அக்ஷே பிரக்ஞாஹ பரிசஞ்சரதோ ரவிந்தந்தி ஏவமேவைவா சர்வாः பிரஜாः அஹரஹ பிரம்ம கச்சந்தோ ரவிந்தந்தி அருதயனேத்ரூடாः. தூக்கம்னா என்னன்னா பரமாத்ம சம்யோகம் அப்படின்னு உபனிஷத்தை சொல்லுது. ஸ்ரீபாஷிக்கு பகவத் பாஷிக்காரர் எப்படி எங்கேன்னு நமக்கு ரொம்ப அப்படியே விழுந்து இனிமே குறைக்கவே மாட்டானோ இருக்கக்கூடிய தூங்கி எழுந்தானா புது பதிலா வரானே எப்படி வரான்னு இந்த சமயத்துல நமக்கு பகவத் சம்யோகம் ஏற்படுது. நம்ம எல்லாம் அந்த பகவானுக்கு தயத்தை அனுப்பிட்டு திரும்பிடலாம். நாம தான் வருவாங்க சைவ கர்மாவும் சப்த விதிக்காது மனசுக்கு தெரிவிக்கணும் வாழ்க்கை. அந்த மாதிரி ஆனா நமக்கு யாருக்காவது பகவானுடைய சாட்சாத்காரம் கிடைச்சிருக்காங்க கிடைக்காது. அது தேவை. அதுக்கு ஒரு உதாரணம் ஒரு வீட்டில் வந்து இருக்கான், அங்கேயே 9 வருஷ காலம் 40-50 வருஷம் குடியிருக்கான். அதுக்கப்புறம் அவன் ஏதோ வேற ஊருக்கு போக வேண்டிய வருது. சரி சுவாமி, நான் இந்த வீடை வச்சுட்டு என்ன பண்ணிட்டான், இதை வித்துடுறேன்னு யாருக்கும் வித்துடுறான். அதுக்கப்புறம் அவன் அங்க பெரிய ஒரு பிளாட் கட்டணும்னு சொல்லி எல்லா எக்ஸ்கவேஷன் 10, 20 அடி 30 அடி கையில் போனா அங்க பெரிய ஒரு நிதி கிடைச்சிருக்கு. செட்டிப்பாறையில ஏதோ ஒரு 10,000 கோடி காய் கிடைச்சிருக்கு. அப்போ அந்த பணத்துல அந்த வீடை வித்துட்டாலே அவனுக்கு என்ன நடத்தம்? ஐயோ நாமே வச்சுட்டு இருக்கலாமா, இவ்வளவு பணம் அங்கே இருக்குது, நியாயமா யாருக்கும் கொடுத்துருக்குமே. இதே உதாரணத்துக்கு உபனிஷத்து. ஸோ we are sitting on a gold mine. நமக்கு தெரியாது ஒரு பெரிய நிதி இருக்கிறது, ஆனா நமக்கு தெரியாது வேற அப்படியே நடப்பாங்க. இரண்ய நிதி அக்ஷய பிரஜா உபரி உபரி சஞ்சரத்தா நவீந்தந்தி. இது உபனிஷத் வாக்கியம். அந்த மாதிரி இந்த சம்ஸ்கிருத வித்யில பெரிய நிதி அடங்கியிருக்கு. அதை நம்ம பேரோட நம்ம பார்த்துட்டு அதற்காக என்ன சொல்றதுன்னா, வேதாந்தத்துல யார் அந்த பகவானை உபாசிக்கிறார்களோ பகவானை தியானிக்கிறார்களோ அவளுக்கு அந்த பகவான் கிடைக்கிறான்னு சொல்றாங்க. நாம அந்த சம்ஸ்கிருத வித்தியை நன்னா உபாசனம் பண்ணி அதுல உள்ள ஆஸ்பெக்ட் இந்த தூக்கம் வரல, என்ன கவர்மெண்ட் கேட்கணும்னு சொன்னீங்க, சந்தேகம் இருந்தாலும் வித்தியா வராது.
அதனால இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய சம்ஸ்கிருத வித்தியில அடங்கியிருக்கக்கூடிய ஒரு நிதி என்ன இருக்கும் அதை நீங்கள் எல்லாரும் பாருங்க. பார்த்து அதை நீங்கள் எடுத்து இந்த உலகத்துக்கு உங்களுக்கு ஏற்கனையும் பரப்புரிய ரெண்டு இடத்துலையும் எங்கும் திருவருள் பற்றி என்பொருவர் தான் ஆண்டாள் சொல்றோம். இங்கேயும் அங்கேயும் அப்படின்னு இந்த உலகத்திலையும் நல்லா வாழணும். அந்த உனக்காச சௌகரியங்கள் குடும்ப சௌகரியங்கள் தான் ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் பரலோகத்தில் எனக்கு மோட்சம் கிடைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு வேண்டிய விஷயங்கள் தான் நம்ம சம்ஸ்கிருத வித்தியில இருக்கு, சாஸ்திரங்கள்ல இருக்கு, சம்ஸ்கிருத கிரந்தங்கள்ல இருக்கு. இதெல்லாம் நீங்க நல்லா அத்தியனம் பண்ணி நீங்க இளமரங்கள்ல ரெண்டுலையும் உங்களுக்கு சகல விதமான ஒரு ஸ்ரேயசம் ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு பகவானுக்கு ஏதாவது பர்யந்தம் शास्त्राणां विषये संस्कृतस्थ विद्या विषये च यथामति यत्किञ्चित् विज्ञापनं भगवतः श्रीरामस्य दिव्यसन्निधौ तस्मिन् दिव्यक्षेत्रे मधुरान्तक नामके आगत्य भगवतः सन्निधौ एव किञ्चित् विज्ञापनम् एतादृश विज्ञापनार्थं माम् आहूय मह्यम् अवकाशं दत्तवन्तः तस्याः कलाशालायाः प्राचार्येभ्यः वरदगोपालकृष्णमहाभागेभ्यः श्रीरामचन्द्र स्वामिभ्यः अन्येभ्यश्च विद्वद्भ्यः तेषां नामानि अहं न जानामि चिन्तव्यम् अन्येभ्यः विद्वद्भ्यश्च साङ्गतिवृन्दं प्रणिपत्य भवतः विद्यार्थिनः सर्वानपि अभिनन्द्य मदीयवाक्पुष्पमिदं भगवतः श्रीरामस्य चरणारविन्दयोः समर्पयामि। श्रीमते रामाय नमः। श्रीमते रामानुजाय।